port in expression transformation. So this is a requirement. Okay. So first thing, before going with the requirement, I will show you where you can see the variable ports. So this is expression transformation. So in expression transformation, if you go to the ports, you can see input, then output, then V. V is a variable ports. Okay. So variable port is actually used to store a record, okay, to store a previous records information and put for the further processing. So అది ఎలా అనేది చూద్దాం. So I will just delete this for now. We will go with the requirement and then we will create a mapping for a better understanding. So requirement ఏంటంటే, so we have employee table. Okay, so whatever the table we have a salary. So for the first record, whatever it is going, okay, it has to store in a previous salary. So let me take Excel sheet. So this is employee name, employee ID, then salary. Okay, so some A, employee ID is some 100, salary is some 4,000. So there is another record which is 200, salary is 5,000. 300, salary is some 2,000. ఓకే. సో నాకు అవుట్‌పుట్ ఎలా రావాలంటే, సో సేమ్ థింగ్. సో దిస్ ఈస్ లైక్ cumulative salary or whatever the field name we can take. So for the first record it has to process. Okay. సో ఫస్ట్ రికార్డ్ ప్రాసెస్ అయినప్పుడు వేరియబుల్ పోర్ట్ ఏం చేస్తుందంటే, సపోజ్ ఇది వేరియబుల్ పోర్ట్ అనుకోండి. ఈ వేరియబుల్ పోర్ట్ ఈ రికార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది. నాట్ ద హోల్ రికార్డ్. లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సేవ్ salary information, it save the salary information as 4,000. Okay. So for the first record, variable port initialize అయి ఉండదు. So you can just take whatever the record, it will just throw it. Okay. For the second record, ఇప్పుడు సెకండ్ రికార్డ్‌కి ప్రీవియస్ రికార్డ్ ఏంటి? ఈ రికార్డ్. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకొని ఉంటుంది. ఫస్ట్ రికార్డ్‌కి ప్రీవియస్ రికార్డ్ ఏంటి? ఏం లేదు కాబట్టి, సో ఇట్ కాంట్ స్టోర్ ఎనీథింగ్. ఓకే. సో ఫర్ ఫస్ట్ రికార్డ్ ఇట్ జస్ట్ ప్రాసెస్ జస్ట్ లైక్ దట్. For the second record, since you already store your values in the variable port, so I will write a logic such a way, ఈ ఏదైతే డేటా మనకి ఇప్పుడు వస్తుందో సెకండ్ రికార్డ్, ఈ డేటాకి ప్రీవియస్ సాలరీ యాడ్ చేయాలి. ఓకే. సో ఈ డేటాకి ప్రీవియస్ సాలరీ ఏంటి? 4,000. సో 5,000కి 4,000 యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 9,000. అండ్ దిస్ 2. ఇప్పుడు ఇక్కడ 5,000 అని చెప్పి స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఓకే. సో ఇట్ విల్ స్టోర్ ద ప్రీవియస్ సాలరీ. Now third record comes. Its salary is 2,000. So previous record salary is what? 5,000. So 2,000 plus 5,000 is 7,000. So it takes a 7,000. 300. ఓకే. సో అలా ప్రీవియస్ రికార్డ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకోవాలి అంటే మనం వేరియబుల్ పోర్ట్ యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. అదొక ప్రీవియస్ రికార్డ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్‌ని హోల్డ్ చేసే ఒక వేరియబుల్ పోర్ట్ అన్నమాట. సో అది ఎలా అనేది మనం మ్యాపింగ్‌లో క్రియేట్ చేసి చూద్దాం. సో అవుట్‌పుట్ అయితే ఇలా రావాలి. So we will take the mapping. Mappings create I already created. Sources. I will take employees as a source. So target I will take employees 20 as a target. So in between I will take expression transformation. So I take and pull everything into expression transformation. So in expression transformation, now I will store
new field. So this new field is created for storing a salary. Okay, salary underscore variable port. So this is a number, integer or decimal, whatever. So దీన్ని నేను వేరియబుల్ పోర్ట్గా అనుకుంటున్నాను. సో దిస్ వేరియబుల్ పోర్ట్ విల్ హోల్డ్ salary. సాలరీ అనేది హోల్డ్ చేసుకుంటుంది. ఐ వాంట్ టు యాడ్ సాలరీ టు ద ప్రీవియస్ సాలరీ కదా. సో salary addition or else cumulative salary underscore variable port. So this is also a decimal. So this is a variable port. I want to add salary less the salary which we already storing as in a variable port. Okay, ఇదే కదా. సో ఈ సాలరీ యాడ్ చేయాలి కదా ప్రతి రికార్డ్కి. సో validate apply. సో బేసికల్గా ఆర్డర్ ఆఫ్ పోర్ట్స్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందంటే ఫస్ట్ అన్ని ఇన్పుట్ పోర్ట్స్ ఇనిషియలైజ్ అవుతాయి. ఓకే, దెన్ ఆల్ వేరియబుల్ పోర్ట్స్ ఇనిషియలైజ్ అవుతాయి అన్నమాట. వేరియబుల్ పోర్ట్ ఇనిషియలైజ్ అవ్వటం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆర్డర్లో ఇనిషియలైజ్ అవుతాయి. సో ఫస్ట్ ఇన్పుట్ పోర్ట్స్ ఏముంటాయి అవన్నీ ఇనిషియలైజ్ అయిపోతాయి. దెన్ వేరియబుల్ పోర్ట్స్. సో దిస్ ఈస్ అ వేరియబుల్ పోర్ట్స్ వీ హ్యావ్. ఓకే, సో వేరియబుల్ పోర్ట్స్లో కూడా ఆర్డర్గా ఇనిషియలైజ్ అవుతాయి. సో ఫస్ట్ ఈ salary underscore v అనేది ఇనిషియలైజ్ అయ్యి salary అనేది పెట్టుకుంటుంది. మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, ప్రతి శాలరీకి ప్రీవియస్‌గా మనం క్రియేట్ చేసిన సాలరీ మనకి యాడ్ అవ్వాలి. సో అందుకోసమే ఇది సెకండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకూడదు. ఇది ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలన్నమాట. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ జస్ట్ కీపింగ్ దిస్ లాజిక్ యాజ్ ఎ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ salary లాజిక్ యాజ్ ఎ సెకండ్ పోర్ట్, బికాస్ the salary port will always execute in a order. The variable port, not a salary port, the variable port will always execute in a order. సో మనం ఇక్కడ ఏ ఆర్డర్ అయితే స్పెసిఫై చేస్తామో ఆ ఆర్డర్‌లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. కిందిది పైది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదన్నమాట. సో ఫస్ట్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి తర్వాత కింద మనకి సాలరీ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఇది పైకి ఇఫ్ యూ స్పెసిఫై 13th పోర్ట్, ఇక్కడ salary underscore v ఉంది కదా, ఇది పైకి మనం పెడితే ఏం అవుట్‌పుట్ వస్తుందో కూడా చూద్దాం ఒకసారి. దెన్ అవుట్‌పుట్ పోర్ట్స్. సో సాలరీ అనేది మనం ఇది అవుట్‌పుట్ పోర్ట్‌గా తీసుకోవట్లేదు. బికాస్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ సమ్ సర్టెన్ లాజిక్ అండ్ క్రియేటింగ్ ఎ సాలరీ. సో మీరు ఎంత వేరియబుల్ పోర్ట్స్ రాసినా కూడా అవుట్‌పుట్ పోర్ట్ లేనిది మనం వీ కెనాట్ టేక్ ద సాలరీ అవుట్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ salary underscore out. ఇది అవుట్‌పుట్ పోర్ట్. సో మీరు ఎన్ని లాజిక్ రాసినా ఏం రాసినా కూడా లాస్ట్‌కి అవుట్‌పుట్ పోర్ట్ ద్వారానే పంపించాలి మీరు. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ నో అదర్ గో. సో టు టేక్ దిస్ మీరు అవుట్‌పుట్ పోర్ట్‌లో ఏం పంపియాలి, మీరు కాలిక్యులేట్ చేసిన క్యుములేటివ్ సాలరీ యొక్క వాల్యూ పంపించాలి బయటికి. సో దిస్ ఈజ్ అగైన్ a decimal. Apply. ఓకే, సేవ్ ఇట్. సో ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ ఐడి, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఈమెయిల్, ఫోన్ నెంబర్, హైర్ డేట్, జాబ్ ఐడి. సో సాలరీ ఇది మనం కాలిక్యులేట్ చేసిన సాలరీ. తర్వాత కమిషన్, పీసీటీ, ఎంప్లాయీ ఐడి, మేనేజర్ డిపార్ట్మెంట్. I'm just saving it. So we will create a workflow and we will start a debugger. Okay, each and every record ఎలా వెళ్తుంది అని debugger లో చూద్దాం ఒకసారి. So before that I should create a workflow. So or else we can start a debugger without workflow also. Start debugger. Next, create a debug session instance. Next, this is a HR, this is also a HR. Next, finish. డీబగ్గర్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ మనం చూద్దాం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రికార్డు ఫ్లో ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం. సో మ్యాపింగ్స్, నెక్స్ట్ ఇన్స్టెన్స్. సో ఫస్ట్ వాల్యూ వస్తుందండి. ఓకే,
మన సోర్స్ క్వాలిఫైయర్‌లో ఫస్ట్ వాల్యూ వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి ఇన్‌స్టెన్స్ ఏంటి? SQM_employee. సో, ఎంప్లాయీస్ దగ్గర మనకి స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఏమైంది? ఫస్ట్ ఎంప్లాయీ ఐడీ 10 వచ్చింది. సాలరీ వచ్చేసి 24,000 వచ్చింది. ఓకే. సో, జస్ట్ ప్రెస్ F10 ఇట్ విల్ గో టు ఎక్స్‌ప్రెషన్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్. సో, ఎక్స్‌ప్రెషన్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్‌లో చూసారంటే ఫస్ట్ సాలరీ అవుట్ ఇక్కడ క్యుములేటివ్ సాలరీలో సాలరీ అండర్‌స్కోర్ అవుట్‌లో 24,000 ఎళ్ళింది. ఓకే. సో, బికాజ్ ఇక్కడ ఎక్స్‌ప్రెషన్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్‌లో మనం చూస్తే ఫస్ట్ మనం రాసుకున్నది సాలరీ క్యుములేటివ్ సాలరీ అండర్‌స్కోర్ వి. క్యుములేటివ్ సాలరీ అండర్‌స్కోర్ వి అంటే ఏం రాసుకున్నాం? సాలరీ ప్లస్ సాలరీ సాలరీ అండర్‌స్కోర్ వేరియబుల్ పోర్ట్ రాసుకున్నాం. సో, ఇప్పుడేం చేస్తున్నది? ఈ సాలరీ అండర్‌స్కోర్ వేరియబుల్ పోర్ట్ ఏంటి అనేది చెక్ చేసుకుంటాం. సో, సెకండ్ సాలరీ అండర్‌స్కోర్ వి అంటే ఇదే గదా! ఇక్కడికొస్తుంది. ఫర్ ది ఫస్ట్ రికార్డ్ ఇట్ స్టిల్ హాస్ టు ఇనిషియలైజ్. ఓకే. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది గదా! సో, అప్పటికి సాలరీ అండర్‌స్కోర్ వి అనేది ఇంకా ఇనిషియలైజ్ అవ్వలేదు. అవ్వనప్పుడు ఇది 0గా తీసుకుంటుంది. ఓకే. ఫర్ ద ఫస్ట్ రికార్డ్ ఇట్ విల్ టేక్ సాలరీ ప్లస్ 0. సో, 24,000 ప్లస్ 0 ఏమవుతుంది? 24,000 అవుతుంది. ఓకే. అండ్ ఫర్ ద సెకండ్ వేరియబుల్ పోర్ట్ సాలరీ అండర్‌స్కోర్ వి ఏమవుతుంది? 24,000 వస్తుంది. ఎందుకంటే కరెంట్ ప్రాసెసింగ్ రికార్డ్ 24,000 కాబట్టి. సో, ఇక్కడ సాలరీ అండర్‌స్కోర్ విలో మనం ఏం చెప్పాం? సాలరీ అనే ఫీల్డ్‌ని స్టోర్ చేయండి అని చెప్పాం. సాలరీ అంటే ఎంత ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి సాలరీ 24,000. ఈ 24,000 మనకి ఇక్కడ స్టోర్ అయిపోయింది. ఫర్ ద ఫస్ట్ రికార్డ్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను. సో, ఫర్ ద ఫస్ట్ రికార్డ్ క్యుములేటివ్ సాలరీ అండర్‌స్కోర్ విలో సాలరీ ప్లస్ సాలరీ అండర్‌స్కోర్ వి అని ఉంది. సో, ఈ సాలరీ అండర్‌స్కోర్ వి అనేది ఒక వేరియబుల్ పోర్ట్. నెక్స్ట్ వచ్చే వేరియబుల్ పోర్ట్. అంటే ఇంకా ఇనిషియలైజ్ అవ్వలేదు. ఇనిషియలైజ్ అవ్వనప్పుడు ఫస్ట్ రికార్డ్‌కి 0 ఇస్తుందండి. ఓకే. సాలరీ ప్లస్ 0 24,000 ప్లస్ 0 ఈక్వల్ టు 24,000. ఇదే కదా మనం ఇక్కడ చెప్పింది. సో, ఫర్ ద ఫస్ట్ రికార్డ్ 4,000 ప్లస్ 0 ఈస్ 4,000. ఓకే. సో, థిస్ ఈస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ రికార్డ్. వాట్ అబౌట్ సెకండ్ రికార్డ్? సో, ఇప్పుడు ఫస్ట్ రికార్డ్‌లో సాల్ అండర్‌స్కోర్ వి ఏంటి 24,000. సో, నెక్స్ట్ రికార్డ్‌కి 24,000 యాడ్ చేయాలి. అదే కదా! సో, సాల్ అండర్‌స్కోర్ వి అనేది 24,000కి ఇనిషియలైజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఫస్ట్ రికార్డ్‌కి. ఈ రికార్డ్ ఇలానే పెట్టుకుంటుంది. హోల్డ్ చేసుకొని పెట్టుకుంటుంది. సెకండ్ రికార్డ్ వచ్చినప్పుడు ఈ సాల్ అండర్‌స్కోర్ వి ఎక్కడైతే యూజ్ చేసారో అక్కడ 24,000 యాడ్ చేస్తుంది. ఎందుకు? కరెంట్ సాలరీ 24,000 కాబట్టి. ఓకే. సో, ఇఫ్ ఐ గో టు సెకండ్ రికార్డ్ ఏమొచ్చింది? 101 వచ్చింది. 17,000 వచ్చింది. సో, ఇక్కడ చూడండి 17,000 ఇప్పుడు ఇనిషియలైజ్ అయిన వాల్యూ. ఇంతకుముందు ఏముందండి? 24,000. సో, మనం ఇక్కడ ఏం రాసాం క్యుములేటివ్ సాలరీలో సాలరీ ప్లస్ సాలరీ అండర్‌స్కోర్ వి రాసాం. సాలరీ అండర్‌స్కోర్ విలో ఇంతకుముందు ఏముండింది? 24,000 ఉండింది. సో, 24,000 ప్లస్ 17,000 విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 41,000 యాస్ ఔట్‌పుట్. ఓకే. సో, ఇఫ్ యూ గో హియర్ సో, ఇది సాలరీ క్యుములేటివ్ అండర్‌స్కోర్ సాలరీ అండర్‌స్కోర్ వి అనే ఒక వేరియబుల్ పోర్ట్. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? సాలరీ ప్లస్ సాల్ అండర్‌స్కోర్ వి అనొచ్చింది. ఫస్ట్ రికార్డ్‌కి 0 ఇనిషియలైజ్ అయిపోయింది. సెకండ్ రికార్డ్‌కి ప్రీవియస్ రికార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకొని ఉంటుంది గదా! ప్రీవియస్ రికార్డ్ సాలరీ ఏంటంటే 24,000. ఓకే. సో, నౌ 17,000 ఈస్ ద సాలరీ ప్లస్ 24,000 ఈస్ ద ప్రీవియస్ రికార్డ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. కలెక్టివ్‌లీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ 41,000. దట్ ఈస్ ద ఔట్‌పుట్. ఈ సాలరీ ఔట్‌పుట్ నుంచి మనకి 41,000 ఔట్‌పుట్ ఎళ్తుంది. కరెక్ట్ గదా! ఇంకో 2, 3 రికార్డ్స్ చూస్తే ఇంకా అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు సాలరీ వేరియబుల్ పోర్ట్‌లో ఏం స్టోర్ చేసుకుంటుంది? సాల్ అండర్‌స్కోర్ వేరియబుల్‌లో 17,000 స్టోర్ చేసుకొనుంటుంది. ఆ 24,000 ఇంకా ఎలిమినేట్ చేసేస్తుంది. కరెంట్‌గా స్టోర్ చేసుకున్న వాల్యూ 17,000. ఈ 17,000 నెక్స్ట్ వచ్చే రికార్డ్‌కి యాడ్ చేస్తుంది. ఓకే. సో, జస్ట్ పుట్ F10 చూడండి ఇప్పుడు థర్డ్ రికార్డ్ వస్తుంది. వాడి యొక్క సాలరీ వచ్చి 17,000 అండి. ఓకే. సో, వాడి సాలరీ కూడా 17,000. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ సాలరీలో 17,000 స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది. ఈ 17 ప్లస్ 17 34 రావాలి ఔట్‌పుట్. వచ్చిందా? యెస్. బికాజ్ క్యుములేటివ్ సాలరీ is 34,000 because previous salary is also 17,000. Now current salary is also 17,000. So if you add 17,000 plus 17,000, 34,000. Okay, we will see one more record of 10. ఇప్పుడు మనకి 9,000 వస్తుందండి. ఓకే. సో, ఇప్పుడు 9,000 ప్లస్ 17,000 26,000 ఎగ్జాక్ట్‌లీ కరెక్ట్. ఓకే. సో, ఇలా ప్రతి ఒక్క రికార్డ్ ప్రీవియస్ రికార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకొని దాని ప్రకారం మనకి డేటా ఇస్తుంది. సో,
ఈ ఎక్స్‌ప్రెషన్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్‌లో క్యుములేటివ్ సాలరీ ఈక్వల్ టు సాలరీ ప్లస్ సాలరీ వి అని ఫస్ట్ ఇవ్వాలి. ఎందుకు ఇవ్వాలి అంటే, ఒకవేళ సెకండ్ ఇస్తే ఏమవుతుందో కూడా నేను చెప్తాను. ఓకే. సో, స్టాప్ ద డీబగ్గర్. యాహ్! సో, ఇఫ్ యూ కమ్ హియర్. సో, ఫస్ట్ ఇదే ఎందుకిచ్చారు? ఫస్ట్ సాలరీ అండర్ స్కోర్ విని మనం చేసుకోవచ్చు కదా! సో, ఇలా పెట్టుకోవచ్చు కదా! ఎందుకు క్యుములేటివ్ సాలరీ పైన ఇచ్చారు అంటే, వేరియబుల్ పోర్ట్స్ అనేది ఎప్పటికైనా ఆర్డర్ ప్రకారం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సాలరీ అండర్ స్కోర్ వి అని ఇచ్చినప్పుడు, సాలరీ ఇనిషియలైజ్ అయిపోతుంది ఫస్ట్. సాలరీ అండర్ స్కోర్ విలో సాలరీ ఇనిషియలైజ్ అయిపోతుంది. అప్పుడేమవుతుంది? సో, ఈ ఫస్ట్ 4000 ఇనిషియలైజ్ అయిపోతుంది. సో, ఫస్ట్ 4000 విల్ గెట్ ఇనిషియలైజ్డ్. సో, ఇక్కడ క్యుములేటివ్ సాలరీ అన్నప్పుడు సాలరీ ప్లస్ సాలరీ అండర్ స్కోర్ వి. ఆల్రెడీ సాలరీ అండర్ స్కోర్ వి ఇనిషియలైజ్ అయిపోయింది ఇక్కడ. ఏమైపోయింది? సాలరీ అండర్ స్కోర్ విలో 4000 ఉన్నది. ఆల్రెడీ ఇనిషియలైజ్ అయింది కాబట్టి, కరెంట్ సాలరీ 4000 ఇనిషియలైజ్ అయిన వాల్యూ 4000 8000 వస్తుంది. ఓకే. ఇట్స్ ఎ స్లైట్ చేంజ్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఇది పైన పెట్టామనుకోండి. క్యుములేటివ్ సాలరీ అనేది ఫస్ట్ ఈ పోర్ట్ ఇనిషియలైజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆర్డర్‌లో ఇదే ఉంది కాబట్టి. ఆర్డర్‌లో ఉన్నప్పుడు సాలరీ ప్లస్ సాలరీ అండర్ స్కోర్ వి అని ఉంది. సాలరీ అండర్ స్కోర్ వి ఇంకా అప్పటికి ఇనిషియలైజ్ అవ్వలేదు. ఎందుకు? కింద ఉంది కాబట్టి. ఓకే. ఇట్స్ 13థ్ రికార్డ్. 13థ్ పోర్ట్. ఇట్స్ 12థ్. సో, 13థ్‌ది ఇంకా ఇనిషియలైజ్ కాలేదు కదా! ఇనిషియలైజ్ అవ్వనప్పుడు ఇక్కడ 0 వస్తుంది. ఓకే. సో, ఇనిషియలైజ్ అవ్వకముందు 0 వస్తుంది. అది నెక్స్ట్ ఇది వాల్యూ అయిపోయిన తర్వాత ఇది ఇనిషియలైజ్ అయిపోయి 4000 ఇక్కడ పెట్టుకుంటుంది. ఓకే. ఇది పైన ఉందనుకోండి. ఇలా ఉందనుకోండి. ఫస్ట్ సాలరీ అండర్ స్కోర్ విని ఇనిషియలైజ్ అయిపోతుంది. సాలరీ అనేది పెట్టుకుంటుంది ఇక్కడ. సాలరీ ఎంత మనకి 4000 ఫస్ట్ రికార్డ్‌కి ఇక్కడ. కదా! సో, 4000 ఇక్కడ పెట్టుకుంటుంది. ఇది ఆల్రెడీ ఇనిషియలైజ్ అయిపోయింది. ఇనిషియలైజ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఈ లాజిక్ రాస్తున్నాము. సాలరీ ప్లస్ సాలరీ అండర్ స్కోర్ వి అని రాస్తున్నాము. అప్పుడు సాలరీ 4000 ఆల్రెడీ ఇనిషియలైజ్ అయిపోయింది గదా! ఈ సాలరీ అండర్ స్కోర్ వి ఇనిషియలైజ్ అయినప్పుడు 4000 ప్లస్ 4000 8000 వస్తుంది. ఓకే. సో, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ యూ వాంట్ టు గెట్ యువర్ ఔట్‌పుట్. సో, కరెంట్‌లీ మనకేం గావాలి? మనకి ఫస్ట్ రికార్డ్ ఇలా ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి. సెకండ్ రికార్డ్ నుంచి ప్రీవియస్ రికార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకుంటా ఉండాలి. ఫస్ట్ రికార్డ్ యొక్క ప్రీవియస్ రికార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి? 0. దీనికి దీనికి ప్రీవియస్ రికార్డే లేదు గదా! కాబట్టి 4000 ప్లస్ 0 ఈస్ నథింగ్ బట్ 4000. నౌ 4000 will hold. Second record comes for 5000. 5000 plus 4000 is 9000. థర్డ్ రికార్డ్ ఇక్కడ 5000 సెకండ్ రికార్డ్ కదా! ఇక్కడ సెకండ్ రికార్డ్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసేసుకుందాం. థర్డ్ రికార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ is 2000. 5000 plus 2000 is 7000. So that's a variable concept which you can store previous records information and you can flip the logic. సో, ఇలా వేరియబుల్ పోర్ట్స్ యూజ్ చేస్తామన్నమాట. The order of execution in expression transformation is first all input ports will get executed, then all variable ports will get executed, then all output ports will get executed. ఓకే. సో, ఇన్‌పుట్, వేరియబుల్, అవుట్‌పుట్. ఆ వేరియబుల్‌లో కూడా ఇప్పుడు మీరు ఎంప్లాయీ ఐడీ ఇలా ఇచ్చారు, ఫస్ట్ నేమ్ ఇలా ఇచ్చారు. ఇన్‌పుట్ ఏం కాదు. ఏది ఎక్కడున్నా ఇన్‌పుట్ పోర్ట్స్ అన్నీ ఇనిషియలైజ్ అయిపోతాయి ఆర్డర్ ప్రకారం. ఓకే. సో, ఆర్డర్ ప్రకారం ఇనిషియలైజ్ అయినా ప్రాబ్లమ్ లేదు. ఇనిషియలైజ్ అవ్వకున్నా ప్రాబ్లమ్ లేదు. బికాస్ వి ఆర్ నాట్ హావింగ్ ఎనీ లాజిక్ ఆన్ ఇన్‌పుట్ పోర్ట్స్. ఇన్‌పుట్ పోర్ట్స్ అంటే ఏంటి? జస్ట్ మనకి వేరే ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్ నుంచి ఈ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్‌కి వస్తున్నాయని అర్థం. దెన్ వేరియబుల్ పోర్ట్స్. ఓకే. ఇక్కడ అవుట్‌పుట్ పోర్ట్స్ ఉన్నాయి కదా! ఇవి ఇనిషియలైజ్ అవ్వవు. ఫస్ట్ వేరియబుల్ పోర్ట్స్ ఇనిషియలైజ్ అవుతాయి. సో, ఆ వేరియబుల్ పోర్ట్స్‌లో కూడా ఫస్ట్ మీరు ఏది రాసారో దాని ప్రకారం ఇనిషియలైజ్ అవుతది. సో, ఫస్ట్ వేరియబుల్ పోర్ట్‌లో రాసిన లాజిక్ ఏంటి? సాలరీ. ఇది ఇనిషియలైజ్ అవుతది. లేదు నేను ఇలా పెట్టుకున్నాననుకోండి. ఫస్ట్ క్యుములేటివ్ సాలరీ ఇనిషియలైజ్ అవుతుంది. ఆర్డర్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ వాట్ వి రైట్. మనం ఎట్లా రాస్తే అలా ఆర్డర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఈ పోర్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. తర్వాత ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. వేరియబుల్ పోర్ట్ అయిన తర్వాత ఇవన్నీ అవుట్‌పుట్ పోర్ట్స్ ఇనిషియలైజ్ అయిపోతాయన్నమాట. సో, దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ వేరియబుల్ పోర్ట్. సో, ఎనీవన్ హాస్ ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఆన్ వేరియబుల్ పోర్ట్? సార్ అక్కడ లాజిక్ సాలరీ ప్లస్ సాలరీ అంటే ఫస్ట్ రికార్డు ప్లస్ సెకండ్ రికార్డు అవుతుంది కదా సార్.
సాలరీ ప్లస్ సాలరీ అండర్ స్కోర్ వి అంటే సాలరీ అంటే ఫస్ట్ ఇప్పుడు వచ్చే రికార్డు అంటే 4000 రికార్డు ప్లస్ సాలరీ అండర్ స్కోర్ వి. సాలరీ అండర్ స్కోర్ వి ఏంటనేది మళ్ళీ మీరు వెళ్ళాలి. సాలరీ అండర్ స్కోర్ వి అని రాశారు. ఎక్కడుంది సాలరీ అండర్ స్కోర్ వి? ఇక్కడ ఉంది. సాలరీ అండర్ స్కోర్ వి ఏంటి? సాలరీ. అప్పటికి ఇది ఇనిషియలైజ్ అవ్వలేదు. ఈ సాలరీ అండర్ స్కోర్ వి అనేది ఇనిషియలైజ్ అవ్వలేదు. ఫస్ట్ ఇదే ఇనిషియలైజ్ అవుతుంది వేరియబుల్ పోర్ట్‌లో. ఫస్ట్ రికార్డ్‌కి చెప్తున్నాను నేను. ఇనిషియలైజ్ అయినప్పుడు సాలరీ అండర్ స్కోర్ వి ఇనిషియలైజ్ అవ్వలేదు కాబట్టి 0 తీసుకుంటుంది. ఫస్ట్ రికార్డ్‌కి 0 తీసుకుంటుంది. అదే మనం శాలరీ అండర్ స్కోర్ వి ఫస్ట్లో 12th రికార్డ్గా ఇచ్చామంటే ఫస్ట్ అదే ఇనిషియలైజ్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ మనకు అదే అవుతుంది. యెస్. ఎస్ సో సార్. ఇది ఇచ్చామనుకోండి ఫస్ట్ ఇది ఇనిషియలైజ్ అవుతుంది. యా సార్. నా డౌట్ ఏంటంటే సార్, ఇప్పుడు ఫస్ట్ సెకండ్ అవుతుంది. నేను టేబుల్లో వచ్చేసి నాకు ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతుండాలి. అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ రో వచ్చేసి దానికి టోటల్ రావాలి. తర్వాత ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ కాబట్టి టోటల్ రావాలి. తర్వాత ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ అలా టోటల్ రావాలి అంటే పర్టికులర్ కాలంలో ఏం లాజిక్ రాయాలి సార్? అప్పుడు మీరేం చేయాలి? ప్రతి ఒక్క రికార్డు ప్రీవియస్ రికార్డ్ ఇన్ఫర్మేషను, కరెంట్ రికార్డ్ ఇన్ఫర్మేషను, ఎగ్జిస్టింగ్ రికార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ 3 స్టోర్ చేసుకొని అడిషన్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి? సో, కరెంట్ రికార్డ్ సాలరీ ఏంటి? సాలరీ. ప్రీవియస్ రికార్డ్ సాలరీ ఏంటి? సాలరీ ప్లస్ వి. తర్వాత సాలరీ అండర్ స్కోర్ అవుట్‌లో మీరు ఈ సాలరీ ప్లస్ సాలరీ యాడ్ చేసి ఒకటి క్యుములేటివ్ సాలరీ పెట్టుకుంటారు కదా! ఈ క్యుములేటివ్ సాలరీ పెట్టుకున్నప్పుడు ఇలా ఇంకో వేరియబుల్ పోర్ట్ క్రియేట్ చేసి సో, క్యుములేటివ్ సాలరీ మీరు అండర్ స్కోర్ క్యుములేటివ్ అని ఒకటి పెట్టుకొని ఇది కూడా డెసిమల్. సో, ఇది వేరియబుల్ పోర్ట్. ఇది మీరేం చేస్తారంటే క్యుములేటివ్ సాల్ అండర్ స్కోర్ వి అని రాసుకుంటారు. ఇదే కదా బయటకు పంపించేది. సో, ఇదే బయటకు పంపించేది. సో, బయటకు పంపించే వాల్యూని కూడా స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటాం మనం. స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నప్పుడు అప్పుడు సాలరీ. సో, సాలరీ ఎలా యాడ్ చేయాలి ఇప్పుడు అవుట్‌పుట్ పోర్ట్‌లో? సో, ఫస్ట్ క్యుములేటివ్ సాలరీ క్యుములేటివ్ సాలరీ ప్లస్ సాలరీ అండర్ స్కోర్ క్యూ. సో, ఇదే కదా! సో, ఇప్పుడు ఏమొస్తుందో చూద్దాం ఒకసారి. సో, మ్యాపింగ్స్ డీబగ్గర్ సో, ప్రతిసారి క్యుములేటివ్ సాలరీ మీరు ఏదైతే కాలిక్యులేట్ చేశారో అది కూడా మీరు సేవ్ చేసి పెట్టుకోవాలి. సేవ్ చేసి పెట్టుకుంటే మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా. నెక్స్ట్ ఇన్‌స్టెన్స్. సో, ఫస్ట్ రికార్డ్ ఏమొస్తుంది? 100 వస్తుంది. సాలరీ 24,000 వస్తుంది. ఓకే. సో, సెకండ్ రికార్డ్ చూడండి. సాలరీ యొక్క అవుట్‌పుట్. సో, ఫస్ట్ ఏం రాసాము? క్యుములేటివ్ సాలరీ 24,000 రాసాము. సో, సాలరీ అండర్ స్కోర్ వి 24,000 అవుతుంది. సాలరీ అండర్ స్కోర్ క్యుములేటివ్ 24,000 అవుతుంది. సాలరీ అండర్ స్కోర్ అవుట్ 48,000 అవుతుంది. ఓకే. సో, ఫస్ట్ రికార్డ్ 24,000 ఎళ్ళాలి. సో, అప్పుడు మనం ఏం రాసుకోవాలి? కోట్స్ ఫస్ట్ రికార్డ్ 24,000 వెళ్ళాలి. సో, సాలరీ ప్లస్ ఓకే. సెకండ్ రికార్డ్ ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్. ఫస్ట్ 48,000 పోయింది. సెకండ్ రికార్డ్ ఏంటో చూద్దాం. సెకండ్ రికార్డ్ ఏంటి? 17,000కి 47 యాడ్ అయింది. 41 ప్లస్ 17 82 అయింది. తర్వాత 82 ప్లస్ సాలరీ 68కెళ్ళింది. 17 ఓకే. ప్రీవియస్ సాలరీ. సో, ప్రీవియస్ సాలరీతో మనం స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం. సో, వి నీడ్ టు రైట్ సమ్ మోర్ లాజిక్. సో, లాజిక్ చేంజ్ చేయాలప్పుడు. సో, మనం ఏం చేస్తున్నాం? క్యుములేటివ్ సాలరీ ప్లస్ వి అని అనుకుంటాను. నేనేమంటానంటే సాలరీ ప్లస్
సాలరీ అండర్స్కోర్ క్యూమ్ అనుకుంటా. సాలరీ అండర్స్కోర్ క్యూమ్. అప్పటికి ఇది ఇనిషియలైజ్ అయ్యి ఉండదు. అప్పుడు 0 వెళ్తది. సో ఫస్ట్ సాలరీ ప్లస్ 24,000 ప్లస్ 0 24,000. తర్వాత సాలరీ అండర్స్కోర్ విలో సాలరీ అనేది పెట్టుకుందాం. సో ఇప్పుడు ఇది అవసరం లేదు. సాలరీ ప్లస్ వి ఈజ్ నథింగ్ బట్, సో ఇది అవసరం లేదు అప్పుడు. తర్వాత క్యుములేటివ్ సాలరీ ఈజ్ సాలరీ ప్లస్ క్యుములేటివ్ సాలరీ అండర్స్కోర్ వి. ఓకే. సో మనం ఏదో ఒక ప్లేస్‌లో సాలరీ స్టోర్ చేసుకోవాల్సిందే. ఇప్పుడు మనం ఇంకో వేరియబుల్ కోడ్ తీసుకోవచ్చు. తీసుకొని సాలరీ అండర్స్కోర్ వి ఇందులో ఫర్ లూప్ కాన్సెప్ట్ ఉండదా సార్? అలా ఉండదండి. ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ కదా, అట్లా ఏముండదు. సో సాలరీ అండర్స్కోర్ వి లో మనం సాలరీ స్టోర్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ ఫైన్. సో ఫస్ట్ రికార్డ్ వస్తుంది. ఫస్ట్ రికార్డ్ వచ్చినప్పుడు సాలరీ ప్లస్ సాలరీ క్యుములేటివ్ అని రాసుకుంటాం. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, సాలరీ క్యుములేటివ్ అప్పటికి ఇనిషియలైజ్ అయ్యేది కాబట్టి సాలరీ ప్లస్ 0 వస్తుంది. 24,000 వస్తుంది. తర్వాత సాలరీ అండర్స్కోర్ విలో మనం సాలరీని స్టోర్ చేసుకుంటాం. అంటే ఏంటి, 24,000ని స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఈ 24,000ని స్టోర్ చేసుకున్నప్పుడు మనం అడిషన్ చేయాల్సింది సాలరీ క్యుములేటివ్. సో సాలరీ క్యుములేటివ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సాలరీ క్యుములేటివ్ సాలరీ ప్లస్ సాలరీ సియు క్యుములేటివ్. ఓకే. క్యుములేటివ్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, సాలరీ ప్లస్ అవుతుంది. ఓకే. సో ఫస్ట్ రికార్డ్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. సెకండ్ రికార్డ్‌కి 24,000 యాడ్ అవ్వాలి. సో 24,000 యాడ్ అవ్వాలి అంటే సాలరీ అండర్స్కోర్ వి సాలరీ ప్లస్ క్యుములేటివ్ సాలరీ. సో ఫస్ట్ రికార్డ్ 24,000. దిస్ ఈస్ 24,000. దిస్ ఈస్ 24,000 ప్లస్ క్యుములేటివ్ సాలరీ ఈస్ 48,000. సో సాలరీ అవుట్‌పుట్ వచ్చి క్యుములేటివ్ సాలరీ ప్లస్ సాలరీ అండర్స్కోర్ క్యుములేటివ్. ఓకే. సో ఇది చూద్దాం ఒకసారి. సో వేరియబుల్ పోర్ట్‌లో ఖచ్చితంగా చేయొచ్చు. సో లాజిక్ మనం చూసి రాయాలి. సో క్రియేట్ డిబగ్. సో ఫస్ట్ రికార్డ్ 24,000 వస్తుంది. తర్వాత 24,000కి ఇక్కడ ఏమైంది, క్యుములేటివ్ సాలరీలో 24,000 వస్తుంది. సో 24,000 సాలరీ అండర్స్కోర్ విలో 24,000, క్యుములేటివ్‌లో 40,000, సాలరీ అండర్స్కోర్ అవుట్‌లో 72,000. సో విచ్ ఈస్ రాంగ్. క్యుములేటివ్‌లో మనకి సాలరీ ప్లస్ ఇది యాడ్ అవుతుంది. సో వీ షుడ్ నాట్ టేక్ దట్ వాల్యూ. సాలరీ అవుట్‌పుట్‌లో 72 అవుతుంది. ఓకే. సో ఫస్ట్ అలా చూసుకుంటే క్యుములేటివ్ సాలరీలో 24,000 వస్తుంది. కరెక్ట్. సాలరీ అండర్స్కోర్ విలో 24,000 విచ్ ఈస్ కరెక్ట్. సాలరీ అండర్స్కోర్ క్యుములేటివ్ ఈస్ యు ఆర్ యాడింగ్ salary plus cumulative salary. Okay, which is 48,000. Okay, so we should take another logic. ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఫస్ట్ రికార్డ్ 4,000 వెళ్ళాలి. తర్వాత 4,000 స్టోర్ చేసుకోవాలి. 4,000 స్టోర్ చేసుకొని సెకండ్ రికార్డ్ వచ్చినప్పుడు
So which is 5,000. ఓకే. సింపుల్ అప్పుడు మనం ఓకే. సాలరీ అండర్‌స్కోర్‌వి పైకి పెట్టుకోవాలి. సో యూ జస్ట్ డిలీట్ ఆల్ దిస్ స్టఫ్. ఫస్ట్ ఇది ఇనిషియలైజ్ అవుతది సాలరీ. సాలరీ ప్లస్ క్యుములేటివ్ సాలరీ. సాలరీ అవుట్‌పుట్ వచ్చేసి క్యుములేటివ్ సాలరీ. Okay, so cumulative salary is your salary plus salary. Okay. Apply. Okay. Save it. ఇప్పుడు ఒకసారి డీమార్క్ చూద్దాం. So first record 24,000. So first record is going as 48,000. Okay, first record restrict చేయలేం. Okay, let it be. Second record 48,000 plus 17,000. No అండి, I think we cannot do it because we have to restrict the first column. So first column ని 4,000గా రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తే సెకండ్ కాలమ్‌లో 4,000 ఉంటుంది. సో సెకండ్ ఫీల్డ్‌కి సెకండ్ రికార్డ్‌కి 4,000 మాత్రమే ఉంటుంది. సో అప్పుడు 4,000 ఈ రెండిటికి యాడ్ చేయాలి. 5,000 ప్లస్ 4,000. సో ఫస్ట్ రికార్డ్ ఒక్కటి రాదు. మిగతా రికార్డ్స్ మనం అనుకున్నట్టు వస్తాయి. సో ఫస్ట్ రికార్డ్ ఒక్కటి రాలేదు. సో యూ షుడ్ చేంజ్ సమ్ అదర్ లాజిక్. వేరియబుల్ పోర్ట్ కాన్సెప్ట్ కాకుండా మేబీ ఇంకో ఎక్స్‌ప్రెషన్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్ తీసుకొని చేయాలి. యాక్చువల్లీ శాలరీ ఒకటి వేరియబుల్ అనుకుంటే సార్, తర్వాత క్యుములేటివ్ అంటే శాలరీ ప్లస్ వేరియబుల్ తీసుకొని తర్వాత మనకు సమ్ కావాలి కాబట్టి క్యుములేటివ్ ప్లస్ శాలరీ పర్టికులర్ రికార్డ్ చెప్తే లాజిక్ కరెక్ట్గా వస్తుంది అనుకుంటున్నాను సార్. అది ఫస్ట్ రికార్డ్‌కి రావట్లేదు. మీరు చెప్పింది నాకు అర్థమైంది. యా సార్. సో ఇప్పుడు స్టాప్ చేసేస్తే యూ గో ఎక్స్‌ప్రెషన్. ఇది ఫస్ట్ రికార్డ్. సో ఫస్ట్ రికార్డ్ 24,000 ఇనిషియలైజ్ అవుతుంది సాలరీకి. సో క్యుములేటివ్ సాలరీ అనే పోర్ట్ ఇనిషియలైజ్ అయ్యి సాలరీ ఏంటి 24,000. 24,000 ప్లస్ ఇది ఆల్రెడీ ఇనిషియలైజ్ అయిపోయింది. 24,000 ప్లస్ 24,000 అక్కడే 48,000 అయిపోతుంది. సో ఒకవేళ ఇది పైన పెట్టుకున్నాం అనుకోండి. సో ఇఫ్ యూ పుట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, సాలరీ ప్లస్ 0 24,000. Your salary underscore V is your salary, which is 24,000. It is used to store the value for next record addition. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ సాలరీ స్టోర్ చేసుకునే బదులు అంతవరకు వచ్చింది సార్ కరెక్ట్గానే. ఇప్పుడు ఇంకో కాలం యాడ్ చేసి క్యుములేటివ్ శాలరీ బి ప్లస్ శాలరీ అంటే పర్టికులర్ రికార్డు పెడితే వస్తుంది. సో క్యుములేటివ్ సాలరీ ప్లస్ క్యుములేటివ్ సాలరీ. ఇప్పుడు ఏమవుతుందో చూద్దాం. సాలరీ 24,000 ప్లస్ 0 24,000. Salary underscore V is 24,000. Salary total is 24,000 plus 24,000. ఎందుకు ఇది అప్పటికి 48,000 అయింది కదా. సో ఫర్ ద ఫస్ట్ రికార్డ్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఓన్లీ 24,000. 48,000 అవ్వకూడదు.
అంతే కదా? మీకు ఫస్ట్ రికార్డే 48,000 అయితే. యాహ్! సార్. సో అప్పుడేం చేయాలంటే మీరు ఈ ఎక్స్‌ప్రెషన్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్ తీసుకొని కొన్ని వాల్యూస్ జనరేట్ చేసి ఇంకో ఎక్స్‌ప్రెషన్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్‌లోకి పాస్ చేయాలి వాల్యూస్. ఎట్లా పాస్ చేయాలంటే సపోజ్ ఈ సాలరీ కనుక్కున్నాము. ఇది సాలరీ తీసేస్తే ఐ విల్ జస్ట్ డిలీట్ దిస్. ఓకే. సో ఇదే కాన్సెప్ట్ మనం 24,000 ప్లస్ 24,000 48,000 అవుతది. ఇది 48,000 అవ్వకూడదు. సో హాస్ టు బి 24,000 ప్లస్ ఇది 24,000. సాలరీ వి వచ్చేసి 24,000. సాలరీ టోటల్ అండర్‌స్కోర్ వి వచ్చేసి 24,000 ప్లస్ 24,000 48,000. సో ఇది యాహ్! రెస్ట్రిక్ట్ ఫస్ట్ చేయాలి. రికార్డ్‌కి రాంగ్ వస్తుంది సార్. ఫస్ట్ రికార్డ్. యాహ్! ఫస్ట్ రికార్డ్‌కి రాంగ్ వస్తుంది. ఓకే. యాహ్! సార్. సో ఫస్ట్ రికార్డ్‌కి రాంగ్ రాకుంటే మిగతా అన్నిటికి రైట్ వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ 24,000 రావాలి. ఇక్కడ 24,000 రావాలి అంటే ఏం చేయాలో ఆలోచించాలి. సో యూ షుడ్ యాహ్! సార్. సార్ ఇప్పుడు సెలెక్ట్ వేరియబుల్‌లో మనం టిక్ కొడితే గనక దానికి లింక్ ఇవ్వాలా? అవుట్‌పుట్ లాగా? వేరియబుల్ టిక్ కొడితే మనకు అక్కడ మ్యాపింగ్‌లో లింక్ ఇవ్వాలా? ఐ మీన్ లేదు. వేరియబుల్. మ్యాపింగ్‌లో లింక్ రాదు. ఇక్కడ ఓకే. ఇప్పుడు చూస్తే మనం వేరియబుల్ పోర్ట్స్‌కి లింక్ రాదు. వేరియబుల్ పోర్ట్స్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ కాలిక్యులేషన్స్ పర్పస్. సో ఇక్కడ చూస్తే యూ క్రియేటెడ్ ఎ వేరియబుల్ పోర్ట్. సో ఇది వేరియబుల్ పోర్ట్ కదా! దీన్ని పోర్ట్స్ వేరియబుల్ పోర్ట్ క్యుములేటివ్ సాలరీ వేరియబుల్ పోర్ట్స్. క్యుములేటివ్ సాలరీ వేరియబుల్ పోర్ట్స్ కాబట్టి అవి రాను కూడా రాలేదు చూడండి. ఇక్కడ కనపడవు మనకి. సో యూ కెనాట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. క్యుములేటివ్ సాలరీ అండర్‌స్కోర్ వి ఈ 2 వేరియబుల్ పోర్ట్స్. ఈ వేరియబుల్ పోర్ట్స్ ఇక్కడ చూపించట్లేదు. సో యూ కెన్ ఓన్లీ డూ ఎ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ బేస్డ్ ఆన్ అవుట్‌పుట్ పోర్ట్స్. ఇక్కడ అవుట్‌పుట్ పోర్ట్స్ అని ఏదైతే ఉందో అదే మాత్రమే లింక్ చేయగలం. సో వేరేవి లింక్ చేయలేం. యాహ్! లేయర్ లాగా వర్క్ అవుతాయి. యాహ్! సో ఇప్పుడు అవి లింక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే అది కాలిక్యులేషన్స్ పర్పస్ కోసం. వేరియబుల్ పోర్ట్స్ అనేది ఎనీ కాలిక్యులేషన్స్ ఆర్ ఎనీ లాజిక్ చేంజ్ ప్రీవియస్ రికార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకొని చేసేదాని కోసం యూజ్ చేసేది. బట్ క్యుములేటివ్ సాలరీ ప్రతి ఒక్క సాలరీకి యాడ్ చేసేది నేను ఆల్రెడీ చేశాను ఇంతకుముందు ఎప్పుడో. సో ఇట్స్ ఐ విల్ చెక్ అండ్ లెట్ యూ నో. ఫస్ట్ రికార్డ్‌కి కూడా 4,000 వచ్చి సెకండ్ రికార్డ్ ఈ 2 యాడ్ అయిపోయి, థర్డ్ రికార్డ్ ఈ 3 యాడ్ అయిపోయి, సో అట్లా క్యుములేటివ్ సాలరీ అనేది ఐ ఆల్రెడీ డిడ్ ఇట్. చూద్దాం ఒకసారి ఇది అయిపోయిన తర్వాత నేను చూసి చెప్తాను. ఇక్కడైతే చేసిన లాజిక్ అయితే ఫస్ట్ రికార్డ్ పోతుంది. బట్ ఐ విల్ చెక్ అండ్ లెట్ యూ నో. ఓకే సార్. బట్ వేరియబుల్ కాన్సెప్ట్ అయితే ఇది అర్థమైంది కదా! సో యాహ్! క్లియర్ స్టోరింగ్ సార్. ఇట్ యాహ్! సో ఎనీ అదర్ డౌట్స్ హావింగ్ ఎనీ అదర్ పర్సన్ లైక్ ఈరోజు జాయిన్ అయ్యారు కదా! శ్రావ్య గారు, మిథున్ మీ అందరికి అర్థమైందా? వైష్ణవి. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ గెట్టింగ్ యూ ప్లీజ్ రైజ్ ఎ డౌట్. I'll go to the next transformations. సో ఇప్పుడొచ్చి ఇన్సర్ట్ ఎల్స్ అప్డేట్ కాన్సెప్ట్ చూద్దాం. ఓకే. సో we call it as a SCD1. సో SCD1 through mapping level and session level. సో ఫస్ట్ సెషన్ లెవెల్ చూద్దాం. ఓకే. ఓకే. రిక్వైర్మెంట్ ఏందంటే second I will take the charger.
Okay, so the requirement is employee name, employee ID, then his location. Okay, so employee name suppose A అనుకుంటే employee ID 100, location is Bangalore. So employee name B అనుకుంటే employee ID 200, చెన్నై. సో ఇది సోర్స్. టార్గెట్ ఏంటంటే సేమ్ ఇవే ఉండాలి. అండ్ I have 2 columns. One is create date, update date. సో ఫస్ట్ నేను రన్ చేసినప్పుడు నాకు ఏమవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ మెయిన్ థింగ్ మనకి ఒక ప్రైమరీకి ఉండాలి టార్గెట్లో, విచ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ మ్యాండటరీ థింగ్. వితౌట్ ప్రైమరీకి యూ కెనాట్ అప్డేట్ ఎనీ రికార్డ్స్. ఓకే, ఫస్ట్ ప్రైమరీకి స్పెసిఫై చేయాలి. చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ రికార్డ్ విల్ గెట్ ఇన్సర్టెడ్. క్రియేటెడ్ డేట్ ఈరోజు April 7th. April 7th. అప్డేట్ డేట్ కూడా ఈరోజే. సో ఈరోజు ఏం అప్డేట్స్ లేవు, డైరెక్ట్ అప్డేట్ డేట్. సో దిస్ రికార్డ్ ఆల్సో షుడ్ గెట్ ఇన్సర్టెడ్ ద ఫస్ట్ లోడ్. సేమ్ థింగ్. రేపు ఏం జరుగుతుందంటే ఈ 100 అనేవాడు చెన్నైకి వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఓకే, చెన్నై. సో ఈ రికార్డ్ మాత్రం బెంగళూరు ఉంది. సో నౌ ఇఫ్ ఐ రన్ ద మ్యాపింగ్ అగైన్ విత్ దిస్ డేటా, మై టార్గెట్ ఆల్సో షుడ్ చేంజ్ టు చెన్నై. ఓకే, సో ఒకవేళ ఈరోజు అప్డేట్ అయిపోతే ఈరోజు అప్డేట్ అయిపోతుంది, లేదు రేపు అంటే రేపు డేట్ రావాలి. ఓకే, సో తర్వాత మళ్ళీ థర్డ్ డే చెన్నై నుంచి రాజస్థాన్కి వెళ్ళిపోయారు. ఇది రాజస్థాన్ రావాలి. సో ఫోర్త్ డే ఇంకో కొత్త రికార్డ్ వచ్చింది 300. ఇది వచ్చి సమ్ ఢిల్లీ. ఓకే, ఈ 200 అనేవాడు బెంగళూరుకి వెళ్ళిపోయాడు. టార్గెట్లో నాకు ఏం జరగాలంటే ఫస్ట్ ఈ 200 అప్డేట్ బెంగళూరుకి అప్డేట్ అయిపోవాలి. చెన్నై ఉంది కాబట్టి ఇది బెంగళూరుకి అప్డేట్ అయిపోవాలి. ఈ రికార్డు కూడా మనకి ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి. ఎప్పుడు రన్ అయితే అప్పుడు, సపోజ్ April 9th అనుకోండి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై రిక్వైర్మెంట్. సో ఇన్సర్ట్ ఎల్స్ అప్డేట్. రికార్డ్ ఆల్రెడీ ఉంటే లొకేషన్ అప్డేట్ చేయాలి, రికార్డ్ లేకుంటే ఇన్సర్ట్ చేయాలి. సో దిస్ I want to implement insert else update concept in Informatica using session level properties. Okay, first thing, we have two ways. First way is mapping level. The whole logic we will write in a mapping level. Second is session level. Okay, so second is session level. So this is the requirement. If anybody don't understand the requirement, please let me know. ఈ రిక్వైర్మెంట్ అర్థమైతే నేను మ్యాపింగ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు అర్థం అవుతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఆల్సో, దీస్ ఆర్ ద ప్రీ రిక్విసైట్స్. ఫస్ట్ టార్గెట్ టేబుల్ ఖచ్చితంగా ఒక ప్రైమరీకి ఉండాలి. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా మనం ఇన్సర్ట్ ఎల్స్ అప్డేట్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు టార్గెట్ కీలో ఖచ్చితంగా ఒకటి ప్రైమరీకి ఉండాలి. ఇఫ్ సోర్స్ రికార్డ్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద టార్గెట్ టేబుల్, దెన్ ఇన్సర్ట్ ఇట్. If source record is already present in the target table, then update the existing record with the source record. Okay, so this is the logic. So how we can implement this using session level properties? The first thing. So మనం 2 tables create చేసుకుందాం. New table scd1 underscore
session level. Okay, this is source. Employee ID, employee name, location. So employee ID just number, employee name worker, location worker. I'm creating this and refresh. సో ఇందులో డేటా ఇన్సర్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ 2 రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేద్దాం. ఓకే, సో జస్ట్ 2 రికార్డ్స్. ఈస్ ఎంప్లాయీ ఐడి 100. ఇది ఎందుకు కాలమ్ టు కాలమ్, just go to columns. What happened? ఎవ్రీ టైం అలాగే వస్తుంది సార్, మనం కూడా అలా కాలం క్రియేట్ చేసినాక నేమ్ వచ్చేసి ఇలా అయిపోతుంది. Yeah. ఎడిట్ కొట్టాను సార్ కూడా. Employee name, then location. Okay, now data, just 2 records we will take. So 100, employee name is just here, then location is Bangalore. Okay, so then employee ID is 1 or 2, then name is B, the location is Delhi. So first మనం ఇది చేసుకుందాం, commit. So we have to create second table. సో ఇక్కడ సెకండ్ టేబుల్లో మనకి క్రియేటెడ్, అప్డేటెడ్ 2 వచ్చాయి. ఇట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్, అది రావాలి అని రూల్ ఏం లేదు. అట్లా వస్తే మనకి ట్రాకింగ్ ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట, ఎప్పుడు రికార్డ్ వచ్చింది, ఎప్పుడు అప్డేట్ అయింది అనమాట. 1 2 3 4 5. సో ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేమ్, దెన్ లొకేషన్, దెన్ క్రియేట్ డేట్, దెన్ అప్డేట్ డేట్. సో క్రియేట్ డేట్ is date, update date is date. అది ప్రాబ్లం. సో మనం టేబుల్ నేమే టేబుల్ రీనేమ్. మళ్ళీ కాలం 2 కాలం 3 వచ్చింది సార్, మళ్ళీ ఎడిట్ చేయాలి. It is coming with it. CD A1 session level we are doing, which is a target. Rename అయిపోయింది. Refresh. CD1 session level target. So ఇందులో ఎడిట్, ఐ థింక్ బ్యాక్ ఎండ్ లో డిఫాల్ట్ తీసుకున్నాం. యా ఏదో సంథింగ్ ఏదో జరుగుతుంది. Constraints చూడండి మళ్ళీ
ఓకే. సో డేటా అనేది మనకి 0 రికార్డ్స్. ఓకే. ఇది టార్గెట్. సో బోత్ ఆర్ డన్. సో లెట్ మీ గో టు ద సోర్స్ అనలైజర్. ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ సోర్స్ టిల్ నౌ. గో టు హెచ్ఆర్. సో ఇందులో సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు ఎస్సిడి. సో ఎస్సిడితో ఇన్ని ఉన్నాయి. సో వన్ ఈజ్ సెషన్ సోర్స్, కంట్రోల్ ఎస్, టార్గెట్స్, ఇంపోర్ట్ ఫ్రమ్ డేటాబేస్. ఇది టార్గెట్, కంట్రోల్ ఎస్. So now create a mapping m underscore session level SCD. Okay, so source వచ్చి ఇప్పుడు మనకి ఇది preview data. సో 2 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఇట్స్ ఫైన్. మనం చెప్పాం కదా టార్గెట్లో ఖచ్చితంగా ప్రైమరీకి ఉండాలని. సో మనం అది మిస్ అయ్యాము. సో గో హియర్ కన్స్ట్రైన్స్. సో ఎడిట్, గో టు కన్స్ట్రైన్స్. నేను ఎంప్లాయీ నేమ్ మీద కన్స్ట్రైంట్ పెడుతున్నాను. ప్రైమరీ కీ కన్స్ట్రైంట్ based on employee ID. So click on OK. Now primary key is created. So I want to re-import it my target. So go to targets, import from database, connect CD. This is a target. I want to replace with the existing message. So ఇక్కడ key symbol కనపడింది కదా. సో మనకి primary key వచ్చేసింది. Save it. Now go to the mapping. This is the source and what is the target? SCD ఇది target. సరిపోయింది. సో ఇప్పుడు లాజిక్. సో ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇప్పుడు 2 లేదు కదా, ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కావాల్సింది మనకి. సో క్రియేట్, సెలెక్ట్ ఆల్, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఇంటూ దిస్. సో ఎక్స్ప్రెషన్లో 2 పోర్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలి, అవుట్పుట్ పోర్ట్స్. ఈ 2 అవుట్పుట్ పోర్ట్సే. ఇది వచ్చి క్రియేట్ డేట్కి, ఇది వచ్చి అప్డేట్ డేట్కి. ఈ 2 డేట్ టైమ్ అండ్ వాట్ వీ పాస్ సిస్టమ్ డేట్. ఇక్కడ కూడా సేమ్. అంతేనా? సో సెలెక్ట్ ఆల్ అండ్ పాస్ ఇట్ ఎవ్రీథింగ్. సో దీనికి ఒక వర్క్ఫ్లో జనరేట్ చేద్దాం with reusable sessions. Create 1 underscore session level. Finish. Go to workflow monitor. మనం ఈ లాజిక్ ఇన్సర్ట్ అనే లాజిక్ మ్యాపింగ్ లో రాయట్లేదండి. ఓకే, సో వీఆర్ నాట్ రైటింగ్ ఎనీ లాజిక్ ఇన్ ద మ్యాపింగ్ లెవెల్. సో వీఆర్ రైటింగ్ అ లాజిక్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద టార్గెట్ లెవెల్. సో ఇక్కడ చూసారంటే సోర్స్ ట్రీట్ సోర్స్ ప్రాసెస్ అప్డేట్, ఇన్సర్ట్ ఎల్స్ అప్డేట్ పెట్టేసామంటే మనకు కావాల్సింది జరిగిపోతుంది. సో ఇక్కడ సెషన్ లెవెల్. సో ఒక బేసిక్ ఎంట్రీ క్వశ్చన్ అని కదా, ఒక బేసిక్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సో ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ మ్యాపింగ్, సపోజ్ ఈ వేరియబుల్ పోర్టే తీసుకుందాం, ఈ టార్గెట్లోకి మూవ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇన్ఫర్మేటికాకి ఈ టార్గెట్స్ ఇక్కడ మూవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇన్ఫర్మేటికా ఒక ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తుందండి ప్రతి ఒక్క రికార్డుకి. ఎందుకు ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంటే క్రియేట్ చేస్తుంది? ప్రతి ఒక్క రికార్డ్కి టార్గెట్కి రీచ్ అయ్యేటప్పటికి, ఫస్ట్ రికార్డ్ వచ్చింది అనుకోండి, టార్గెట్కి రీచ్ అయింది, ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టార్గెట్ టేబుల్ నేమ్ వాల్యూస్ అని చెప్పి మనం ఏదైతే పాస్ చేస్తున్నామో అది పాస్ చేసి ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్లో.
బై డిఫాల్ట్ అది ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తుంది అంటే దాని ఆన్సర్ మీరు వెళ్ళినప్పుడు కాన్ఫిగ్ ప్రాపర్టీస్లో ట్రీట్ సోర్స్ రోస్ ప్రాపర్టీస్లో సెషన్ లెవెల్ ప్రాపర్టీస్లో ట్రీట్ సోర్స్ రోస్ యాజ్ అని ఇన్సర్ట్ అనేది బై డిఫాల్ట్ ఉంటుందండి. ఓకే, సో ట్రీట్ సోర్స్ రోస్ యాజ్ ఇన్సర్ట్ అని బై డిఫాల్ట్ వస్తుంది, అది సెషన్ లెవెల్ ప్రాపర్టీస్లో. దాని అర్థం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క రికార్డు టార్గెట్కి చేరేటప్పుడు ఇన్సర్ట్ చేయమని అర్థం. ఓకే, సో అది లాజిక్. సో టు డూ ఇన్సర్ట్ ఎల్స్ అప్డేట్ లాజిక్ వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ 2 థింగ్స్. వన్ ఈస్ ప్రాపర్టీస్, ఇది ఇన్సర్ట్ ఎల్స్ అప్డేట్ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి మనం సోర్స్ రోస్ని అప్డేట్గా ట్రీట్ చేయాలి. అండ్ ఇన్ మ్యాపింగ్ లెవెల్ టార్గెట్స్లో ఇన్సర్ట్ అప్డేట్ ఎల్స్ ఇన్సర్ట్ అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో క్లిక్ ఆన్ ఓకే, సేవ్ ఇట్. 2 ప్రాపర్టీస్ చేంజ్ చేయాలి. ఏంటి ప్రాపర్టీస్లో ట్రీట్ సోర్స్ రోస్ యాజ్ అప్డేట్ అనే ఒక ప్రాపర్టీ, మ్యాపింగ్ లెవెల్లో టార్గెట్స్కి అప్డేట్ ఎల్స్ ఇన్సర్ట్ అనేది చెక్ మార్క్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ డూ దట్, ఇఫ్ యూ రన్, మ్యాపింగ్ లెవెల్ ఇన్సర్ట్ ఎల్స్ అప్డేట్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. సో ఇట్స్ రన్నింగ్. సో ఇట్ గట్ సక్సీడెడ్, 2 rows got inserted. సో మనకి ఏం చేంజ్ లేదు, ఇది ప్రతి స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. సో ప్రివ్యూ డేటాలో చూస్తే హెచ్ఆర్ ఇది కాదు కదా, సెషన్ లెవెల్ SCD1. సో ఇందులో ప్రివ్యూ డేటా చూస్తే 2 రికార్డ్స్ టార్గెట్లోకి లోడ్ అయ్యి ఉండాలి. ఓకే, 2 రికార్డ్స్ లోడ్ అయిపోయినాయా టార్గెట్లోకి? వెరీ ఫైన్. నేను ఒక న్యూ రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తాను. సో ఐ విల్ ఇన్సర్ట్ ఎ న్యూ రికార్డ్ అండ్ ఆల్సో ఐ విల్ అప్డేట్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ రికార్డ్. సో డేటాకి వెళ్తే ఇప్పుడు ఈ ఏ అనేవాడు బెంగళూరు నుంచి చెన్నైకి మూవ్ అయ్యాడు. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఎ న్యూ రికార్డ్ విచ్ ఈస్ 103. వన్ పేరు సి, లొకేషన్ వచ్చేసి రాజస్థాన్. ఓకే, సో కమిట్. ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తాను మ్యాపింగ్, ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. స్టార్ట్ వర్క్లో. సో 3 rows applied. You see this. సో ఏ అనేవాడు చెన్నైలో ఉన్నాడు, ఇప్పుడు ఇంతకుముందు బెంగళూరులో ఉన్నాడు. ఇప్పుడు చెన్నై అప్డేట్ అయిపోయిందా? ఎస్. సో కొత్త రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అయిపోయిందా రాజు అనేది, రాజస్థాన్? ఎస్. ఇంకో చేంజ్ చేద్దాం, ఇంకొద్దిగా అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు బి అనేవాడు ఢిల్లీ నుంచి, సో హీ మూవ్ టు సమ్ హైదరాబాద్. ఓకే, సో ఇప్పుడు హైదరాబాద్కి మూవ్ అయిపోయాడు బి. కామిట్. ఇప్పుడు ఈ సెషన్ని రన్ చేయండి. 3 rows applied. So preview data, హైదరాబాద్. ఓకే, సో ఇలా మనం SCD1 లేకుంటే వీ కాల్ ఇట్ ఇస్ అప్సెట్. అప్సెట్ అంటే అప్డేట్ ఎల్స్ ఇన్సర్ట్. వీ కాల్ ఇట్ ఇస్ అప్సెట్. డేటా ఆల్రెడీ ఉంటే అప్డేట్ చేయి, డేటా లేకుంటే ఇన్సర్ట్ చేయి. సో దిస్ ఇస్ ద లాజిక్. మనకి బి అనేవాడు ఆల్రెడీ ఉన్న, ఈ ఎంప్లాయీ ఐడి 102 ఆల్రెడీ ఉంది కదా, ఉంది కాబట్టి అది అప్డేట్ చేసింది లొకేషన్ని, మిగతా అది ఇన్సర్ట్ చేసింది అనమాట. ఓకే, సో ఇలా 2 ప్రాపర్టీస్ని చేంజ్ చేసి మనం సెషన్ లెవెల్లో అప్డేట్ ఎల్స్ ఇన్సర్ట్ కాన్సెప్ట్ని పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. సో దీనివల్ల చాలా డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి, దట్స్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ. సో టిల్ నౌ చెప్పిన లాజిక్ ఏమీ లేదు. సో జస్ట్ సింపుల్ 1-to-1 మ్యాపింగ్. యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఇన్సర్ట్ ఎల్స్ అప్డేట్ or update else insert using a mapping level. So mapping is straightforward. You are manipulating everything from your session level properties. The first property is treat source rows as update. Second property is SCD, your target. You have to select update else insert. Okay, update else insert. So anyone has any doubts on these 2 properties?
ఓకే. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ క్వెషన్స్ ఐ విల్ గో విత్ ద డ్రాబ్యాక్స్. సో దీనివల్ల డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటని నేను చెప్తాను. సో ఫస్ట్ డ్రాబ్యాక్ ఈస్ irrespective of updates, it will do a update for all the records. ఇప్పుడు నేను ఇదే డేటా పెడతానండి. 100 ఏ చెన్నై, 100 బి హైదరాబాద్, 100 సి రాజస్థాన్. ఇదే డేటా ఆల్రెడీ టార్గెట్లో ఉంది. 100 ఏ చెన్నై, 102 బి హైదరాబాద్, 100 సి రాజస్థాన్. ఇదే ఉంది సోర్స్లో. I will just run it. చూడండి, ఏం అప్డేట్ లేకున్నా 3 రికార్డ్స్ అప్డేట్‌కి కానీ, ఇన్సర్ట్ కానీ వెళ్తున్నాయి కదా. సో దెర్ ఈస్ నో డేటా చేంజ్. డేటా చేంజ్ లేకున్నా కూడా 3 రికార్డ్స్ మళ్ళీ అప్డేట్ చేస్తుంది. సేమ్ డేటాతో మళ్ళీ అప్డేట్ చేస్తుంది. హైదరాబాద్‌తో, చెన్నైతో, రాజస్థాన్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ అప్డేటింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఈవెన్ దో దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ ద సోర్స్ సిస్టమ్, అవర్ మ్యాపింగ్ ఈస్ అప్డేటింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ వన్ డ్రాబ్యాక్. ఇప్పుడు మీకు 100 మిలియన్ ఉంది. 100 మిలియన్‌లో ఓన్లీ 10 రికార్డ్స్‌కి మాత్రమే అప్డేట్ వచ్చింది. ఆ 10 రికార్డ్స్ అప్డేట్ అవుతే సరిపోతుంది కదా. 100 మిలియన్‌తో మనకేం అవసరం? బట్ దిస్ విల్ నాట్ రెస్ట్రిక్ట్ దట్. ఈవెన్ దో దెర్ ఈస్ నో చేంజ్, 100 మిలియన్ రికార్డ్స్ విల్ కమ్ ఫర్ అన్ అప్డేట్ అండ్ అప్డేట్ ది డేటా విత్ ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా. చేంజ్ ఉన్నా లేకున్నా మ్యాపింగ్ రన్ చేస్తే అప్డేట్ అవుతుంది. ఓకే, దట్స్ ద ఫస్ట్ థింగ్. ఎట్లా అప్డేట్ అవుతుందంటే ఏ వాల్యూస్ ఉంటే ఆ వాల్యూస్ అప్డేట్ అయిపోతుంది. ఓకే. సో ప్రైమరీ కీ అనేది ఇప్పుడు ఎలా చేస్తుందంటే ఇది బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో అప్డేట్ టేబుల్ తర్వాత వేర్ క్లాస్. ఓకే. సో ఈ అప్డేట్ స్టేట్మెంట్‌ని క్రియేట్ చేస్తుంది. వేర్ క్లాస్‌లో ఏముంటుందో తెలుసా? ఈ వేర్ క్లాస్‌లో ప్రైమరీ కీ ఉంటుందండి. ఓకే. సో వేర్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఈక్వల్ టు 101. సెట్ క్లాస్‌లో ఏముంటుంది? ఎంప్లాయీ ఐడి ఉండదు ఇంకా. వేర్ క్లాస్‌లో అది ఉంటది కాబట్టి ఎంప్లాయీ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఈ కామా లొకేషన్ ఈక్వల్ టు హైదరాబాద్. సో ఇలా ప్రతి ఒక్క రికార్డ్‌కి. సో ఫస్ట్ రికార్డ్‌కి రాజస్థాన్ కదా. సో ఇక్కడ ఏముంది ఫస్ట్ రికార్డ్ చెన్నై. సో అప్డేట్ టేబుల్ నేమ్ సెట్ ఎంప్లాయీ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఏ, లొకేషన్ ఈక్వల్ టు చెన్నై, వేర్ ఈఐడి ఈక్వల్ టు 100. ఇది ఒక అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. సెకండ్ రికార్డ్‌కి మళ్ళీ ఇంకో అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. అప్డేట్ టేబుల్ నేమ్ సెట్ ఈ నేమ్ ఈక్వల్ టు బి, లొకేషన్ ఈక్వల్ టు హైదరాబాద్, వేర్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఈక్వల్ టు 102. ఇలా ప్రతి ఒక్క రికార్డ్‌కి ఒక అప్డేట్ స్టేట్మెంట్‌ని క్రియేట్ చేస్తుందండి. ఓకే. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ చేంజ్ ఉన్నా లేకున్నా అప్డేట్ చేసేస్తుంది. విచ్ ఈస్ we don't have a control. Okay, we don't have a control to restrict that. That is one drawback. Second drawback is we can't update the specific columns in the target. నాకు అప్డేట్ అవ్వాల్సింది లొకేషన్. వై ఐ నీడ్ టు అప్డేట్ ఈ నేమ్? ఓకే. సో సెకండ్ థింగ్ ఇస్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎ కంట్రోల్ ఆన్ విచ్ కాలమ్ వీ కెన్ అప్డేట్ యూజింగ్ సెషన్ లెవెల్ ప్రాపర్టీస్. సో దట్ ఈస్ అనదర్ డ్రాబ్యాక్. సో వన్ డ్రాబ్యాక్, irrespective of a change in the source system, it updates all the records. Second drawback is even though there is a change in the location, it is updating in ename also. So I don't have a control on which column I need to update. So this is the second drawback. So anyone has any doubts on this update else insert using session level properties? Clear. So ఇది సెషన్ లెవెల్ ప్రాపర్టీస్ లో Clear. యా చెప్పండి. క్లియర్. యా. సో అలా మనకి ఏ సోర్స్ సిస్టమ్స్లో అప్డేట్స్ ఉన్నా లేకున్నా ప్రతి ఒక్క రికార్డ్కి అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తుంది, విచ్ ఈస్ నాట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ కదా. సో దానివల్ల పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ వస్తుంది. నాకు రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? ఏదైనా సోర్స్ సిస్టమ్లో అప్డేట్ ఉంటే వాటిని మాత్రమే తీసుకెళ్ళి అప్డేట్ చేయండి. రెస్ట్ ఆఫ్ ద రికార్డ్స్ జస్ట్ లీవ్ ఇట్. ఆ కంట్రోల్ మనకు ఉండదు ఈ సెషన్ లెవెల్ ప్రాపర్టీస్. సెకండ్ కంట్రోల్ ఏముండదు, నాకు లొకేషన్ ఒక్కటే అప్డేట్ అయిందండి. సో దట్ ఈస్ ఎస్సిడి కాలమ్.
ఎస్సిడి కాలం అంటే ఏంటి? స్లోలీ చేంజింగ్ డైమెన్షన్ కాలం. స్లోలీ చేంజింగ్ డైమెన్షన్ కాలంలో ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం చేంజ్ అయ్యేది లొకేషన్స్ అనుకుందాం. అంటే ఈ పర్టిక్యులర్ సినారియోకి మనకి క్లయింట్ చెప్పాడు ఓన్లీ లొకేషన్ ఒక్కటి మనకి చేంజ్ అవుతుంది, అది ఎస్సిడి కాలంగా కన్సిడర్ చేసుకోండి అని చెప్పాడు. అలాంటప్పుడు ఈ నేమ్ ఎందుకు అప్డేట్ చేయాలి నేను? సో ఐ డోంట్ నీడ్ టు బ్రింగ్ ఈ నేమ్ ఫర్ అన్ అప్డేట్ స్టేట్మెంట్. సో టు రెస్ట్రిక్ట్ దట్ యూ కెనాట్ గో విత్ session level properties. That's why we will never ever go with the session level properties in Settles update. Logic మొత్తం మ్యాపింగ్ లెవెల్లోనే రాసుకుంటారు. ఓకే, సెషన్ లెవెల్లో రాసుకోరు. బట్ దిస్ ఇస్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. హౌ కెన్ యూ డూ ఇన్సర్ట్ ఎల్స్ అప్డేట్ వితౌట్ మ్యాపింగ్ లెవెల్ అని అడుగుతారు. సో సెషన్ లెవెల్లో ప్రాపర్టీస్ 2 చేంజ్ చేయాలి. ట్రీట్ సోర్స్ రోస్ యాజ్ అప్డేట్ 1 ప్రాపర్టీ. సెకండ్ ప్రాపర్టీ ఇస్ ఇన్ యువర్ సెషన్ లెవెల్ గో టు మ్యాపింగ్ అండర్ ద టార్గెట్స్ యూ క్లిక్ అప్డేట్ ఎల్స్ ఇన్సర్ట్. సో దట్ చెక్ మార్క్ మనం చెక్ చేస్తే మనకి కావాల్సినట్టు వర్క్ అవుతుంది SCD1 లాగా. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఇన్సర్ట్ ఎల్స్ అప్డేట్ ఆర్ అప్డేట్ ఎల్స్ ఇన్సర్ట్, ఎనీథింగ్ వీ కెన్ కాల్ అప్సెట్. వీ కాల్ దిస్ అప్సెట్. సో రియల్ టైం వెళ్తానే ఒక అప్సెట్ లాజిక్ క్రియేట్ చేయండి అంటారు. అప్పుడు మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. అప్సెట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ అప్డేట్ ఎల్స్ ఇన్సర్ట్. ఓకే, రికార్డ్ ఉంటే అప్డేట్ చేయండి, లేదంటే ఇన్సర్ట్ చేయండి. ఓకే, సో దట్స్ ది సెషన్ లెవెల్ ప్రాపర్టీస్ SCD1. సో నౌ వీ విల్ సీ సెషన్ లెవెల్ ప్రాపర్టీస్ కాకుండా మ్యాపింగ్ లెవెల్లో SCD1 ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఓకే, సో ఇది SCD1 యూజింగ్ మ్యాపింగ్ లెవెల్. ఓకే, సో సేమ్ సోర్స్ సేమ్ టార్గెట్స్ మనకి, బట్ వీ విల్ యూజ్ అ మ్యాపింగ్ లెవెల్. సో ఐ విల్ క్రియేట్ ఎ న్యూ మ్యాపింగ్ అండర్స్కోర్ SCD1 using mapping level logic. Mapping level. Okay, just a moment. Okay, ఫస్ట్ సోర్స్ ఏంటి మనకి? ఇదే సోర్స్ అనుకుందాం. సో విల్ బ్రింగ్ దిస్ యాజ్ అ సోర్స్. సో టార్గెట్ మనకి ఇది. సో టార్గెట్ ట్రంకేట్ చేద్దాం ఒకసారి. ఇది సోర్స్ టార్గెట్. డైరెక్ట్ సెషన్ లెవెల్లోనే ట్రంకేట్ చేసి సరిపోతుంది సార్. అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ప్రతి రన్కి ట్రంకేట్ చేస్తుంది, మన లాజిక్ వర్క్ అవ్వదు కదా. సో వీ షుడ్ నాట్ డూ దట్. ప్రతిసారి లోడ్ చేసేటప్పుడు ట్రంకేట్ అవుతుంది. సో అప్పుడు లాజిక్ కరెక్ట్గా వర్క్ అవ్వదు. అంటే మనకు టేబుల్ అనేది క్లియర్ చేయాలి అంతే కదా సార్. అవునండి, ఇప్పుడు సెషన్ లెవెల్లో మీరు ఇచ్చారు, టార్గెట్ లెవెల్లో ఇక్కడ టార్గెట్ టేబుల్ ఆప్షన్ అని ఇచ్చారు, మీరు రన్ చేశారు. ఫస్ట్ 2 రికార్డ్స్ రన్ అయిపోతాయి, లోడ్ అయిపోతాయి. మనం ఏం చెప్పాను, ఒక అప్డేట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ చెన్నై ఉంటే చెన్నైగా టార్గెట్లో అప్డేట్ చేయాలంటున్నాను. సెకండ్ సార్ రన్ చేస్తున్నాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ సార్ రన్ అయిన రికార్డ్స్ డిలీట్ అయిపోతుంది కదా. సో డిలీట్ అవ్వకూడదు కదా. సో వీ వాంట్ టు అప్డేట్ ద డేటా. సో వీ డోంట్ వాంట్ టు డిలీట్. ట్రంకేట్ టేబుల్ ఆప్షన్ అనేది చాలా చాలా కేర్ఫుల్గా యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, సో యూ షుడ్ నాట్ డూ ట్రంకేట్ టేబుల్ ఓన్లీ ఫర్ ట్రంకేటింగ్ ద డేటా. ఐ మీన్ అప్డేట్ ఇన్సర్ట్ ఉన్నప్పుడు కాకుండా జస్ట్ అప్పటికే ట్రంకేట్ యూజ్ చేసి మళ్ళీ బ్లాక్ తీసేస్తే టిక్ చేస్తే సరిపోతుంది సార్. అలా కూడా సరిపోతుంది, బట్ మనకి ఎందుకు అంత రిస్క్. సో 1 సెకండ్, ఐ యామ్ గెటింగ్ కాల్.
సారీ గైస్, సారీ. ఆఫీస్ కాల్. ఓకే, అర్జెంట్ ఆఫీస్ కాల్. ఓకే, సో truncate. Okay, we will do a truncate. Okay, so don't want to take any risk. Okay, table. CD1 session. ఓకే, టేబుల్ ట్రంకెట్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు లాజిక్ ఏంటంటే సెషన్ లెవెల్లో చేసాం కదా, సేమ్ లాజిక్ ఇప్పుడు మనం మ్యాపింగ్ లెవెల్లో క్రియేట్ చేయాలన్నమాట. అంటే సెషన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంది ఇందాక, అది అప్డేటా, ఇన్సర్టా, లేకుంటే ఎట్లా వస్తుంది డేటా అనేది. సో నౌ వీ రైట్ అవర్ ఓన్ లాజిక్. ఓకే, సో మన లాజిక్ ఏంటి? ఫస్ట్ లాజిక్ ఏంటంటే పర్టికులర్ ఎంప్లాయీ ఉన్నాడా లేదా తెలుసుకోవాలి. So if this employee exists in a target, which means ఆ ఎంప్లాయీ ఆల్రెడీ లోడ్ అయిపోయాడని అర్థం. ఓకే, లోడ్ అయినప్పుడు మనం లొకేషన్ అప్డేట్ చేయాలి. When you do a lookup into the target table, if that employee doesn't exist, ఎట్లా తెలుస్తుంది ఆ ఎంప్లాయీ ఎగ్జిస్ట్ లేడని? అది అవుట్పుట్ నల్ ఇస్తుంది అనమాట. అది అవుట్పుట్ నల్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఆ ఎంప్లాయీ లేడు అని మనం అర్థం చేసుకుంటాం. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో ఎంప్లాయీ, then we have to insert the data. Okay, so this is the logic. We do a lookup into the target table. If there is a employee exist, we update the location. ఎప్పుడు అప్డేట్ చేస్తాము? సోర్స్ నుంచి వచ్చే లొకేషన్ టార్గెట్ అప్డేట్ చేయకూడదు కదా. ఇప్పుడు సోర్స్లో హైదరాబాద్ ఉంది, టార్గెట్లో కూడా హైదరాబాద్ ఉంది, సేమ్ రికార్డ్కి. ఎందుకు అప్డేట్ చేయాలి? సో వీ డోంట్ హ్యావ్ టు అప్డేట్. దట్ ఈస్ అ డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ సెషన్ లెవెల్ విచ్ యూ ఆర్ ట్రయింగ్ టు అచీవ్ దిస్ ఇన్ మ్యాపింగ్ లెవెల్. సో ఫస్ట్ లుకప్ చేయాలి. లుకప్ బేస్డ్ ఆన్ ఎట్లా చేస్తాం? ప్రైమరీకి బేస్ చేసుకొని లుకప్ చేస్తాం. ప్రైమరీకి ఏంటి? ఎంప్లాయీ ఐడి కాబట్టి ఎంప్లాయీ ఐడి లుకప్ చేస్తాం. ఎంప్లాయీ ఐడి లుకప్ చేసినప్పుడు డేటా ఉంటే బయటకు వస్తుంది డేటా, లొకేషన్ అనేది. ఆ లొకేషను ఆల్రెడీ టార్గెట్లో ఉన్న లొకేషను, సోర్స్ నుంచి వచ్చే లొకేషను కంపేర్ చేస్తాం. ఈ రెండు ఈక్వలా కాదా అని. ఒకవేళ ఈక్వల్ కాకుంటే అప్పుడు అప్డేట్ చేస్తాం, లేకుంటే అప్డేట్ చేయం. సో దట్ ఈస్ ద హోల్ లాజిక్. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఇన్ అవర్ కంట్రోల్ ఇప్పుడు. సో నౌ ఐ విల్ టేక్ ద లుకప్. సో లుకప్ నేను ఎందుకు తీసుకుంటాను? టార్గెట్లో ఆల్రెడీ డేటా ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోవడానికి లుకప్ తీసుకుంటాను. సో STD1 సెషన్ టార్గెట్ అనేది నేను లుకప్ టేబుల్లో ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఐఎమ్ ఇంపోర్టింగ్ టేబుల్ ఇన్ అ లుకప్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను? ఎంప్లాయీ ఐడి, సోర్స్ నుంచి వచ్చే ఎంప్లాయీ ఐడి ఇక్కడికి ఇచ్చేసి, ఈ ఎంప్లాయీ ఐడి నేను సోర్స్ నుంచి వచ్చే ఎంప్లాయీ ఐడి అని చెప్పి రాసుకుంటున్నాను మన అండర్స్టాండింగ్ కోసం. సోర్స్ నుంచి వచ్చే ఎంప్లాయీ ఐడి. కండిషన్ కూడా లుకప్ టేబుల్లో ఉండే ఎంప్లాయీ ఐడి సోర్స్ నుంచి వచ్చే ఎంప్లాయీ ఐడికి నేను జాయిన్ చేస్తున్నాను. ఇదే లుకప్ కండిషన్. ఓకే, ఐ వాంట్ టు డూ అ లుకప్ అని టార్గెట్ టేబుల్ యూజింగ్ ఎంప్లాయీ ఐడి బికాస్ దట్ ఈస్ అ ప్రైమరీ కీ. ఓకే, సో ప్రైమరీ కీతో లుకప్ చేశాను. సో లుకప్ చేశాను, బాగుంది. సో ఐ విల్ టేక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సో ఇది సోర్స్ నుంచి వచ్చే డేటా. సెలెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సోర్స్ నుంచి వచ్చే డేటా. సో I call this as a employee ID underscore SRC. I call this as a employee name underscore SRC. I call this as a location underscore SRC. ఇది సోర్స్ నుంచి వచ్చే డేటా అని చెప్పి నేను అర్థమయ్యే దానికోసం అలా రాసుకున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు లుకప్లో నుంచి ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే మనకి ఏం కావాలి? మనకి ఏది ఎస్సిడి కాలం? మనం లొకేషన్, ఇప్పుడు క్లయింట్ చెప్పారు లొకేషన్ అనేది మీరు ఎస్సిడి కాలంగా కన్సిడర్ చేసుకోమని చెప్పారు. ఓకే, అప్పుడు ఈ నేమ్ అనేది కూడా కన్సిడర్ చేసుకోమని చెప్తే ఈ నేమ్కి కూడా లాజిక్ లేదు. ఫర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ ఫస్ట్ లొకేషన్కి చూద్దాం. ఓకే, సో లొకేషన్ అనేది మనకి ఎస్సిడి కాలం, అంటే ఎప్పుడో ఒకసారి చేంజ్ అయ్యే కాలం లొకేషన్ అనమాట. సో లొకేషన్ కంపేర్ చేసుకోవాలి. సో ఐ డూ అ లుక్ బేస్డ్ ఆన్ మై ఎంప్లాయీ ఐడి. ఇఫ్ ఇట్ మ్యాచెస్, I am getting the location.
Okay, I'm getting a location as an output. Okay, I'm getting a location as an output. ఈ లొకేషన్ ఏంటి? ఈ లొకేషన్ విచ్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద టార్గెట్. లుకప్లో ఉండేది టార్గెటే కదా, అందుకోసమే నేను ఈ లొకేషన్ టార్గెట్లో ఉన్నది అని చెప్పి చేసుకుంటాను. ఇలా నాకు చేసుకున్నప్పుడు నాకు నీట్గా అర్థమైపోతుంది. ఈ కాలం చూస్తే ఓకే, ఇది మనకి సోర్స్ నుంచి వస్తుంది, ఇది సోర్స్ నుంచి వస్తుంది, ఈ లొకేషన్ సోర్స్ నుంచి వస్తుంది, ఈ లొకేషన్ టార్గెట్ నుంచి వస్తుంది. ఎప్పుడు ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినప్పుడు వచ్చేది టార్గెట్లోకి వస్తుంది. ఇప్పుడు టార్గెట్ టేబుల్లో ఏది లేదు కదా, ఎంప్లాయీ ఫస్ట్ రికార్డు చూసుకుంటుంది. సో ఫస్ట్ ఏంటి, ఏ రికార్డ్, ఎంప్లాయీ ఐడి వచ్చి 100. సో టార్గెట్లో 100 ఉందా లేదా చెక్ చేసుకుంటాను. 100 ఉంటే 100 యొక్క లొకేషన్ బయటకి ఇస్తుంది. 100 లేకుంటే ఈ లొకేషన్ ప్లేస్లో నల్ ఇస్తుంది, అంతే. సో దట్ ఈస్ ద లాజిక్. సో మనం వేరియస్ వేస్లో మనం ఇది రాసుకోవచ్చు అండి. సో కొంతమంది ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లోనే ఇక్కడ రాసుకుంటారు. ఏం రాసుకుంటారు? సో లాజిక్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ a logic. So this logic is output port. So what I'm writing here is okay. So మీకు బెటర్గా అర్థం కావాలంటే ఫస్ట్ రౌటర్ తీసుకో. ఓకే, target about expression. I will take the router transformation. So I don't want to confuse you. So I will take a router transformation. This is the ఓకే. సో ఈ డేటా మొత్తం నేను సెలెక్ట్ చేసి రౌటర్లోకి పంపించేస్తాను. పంపించినప్పుడు 2 గ్రూప్స్ రాస్తాను. ఏ గ్రూప్స్ అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇన్సర్ట్ అండి, ఇన్సర్ట్ ఎప్పుడు చేయాలి. సెకండ్ వచ్చేసి అప్డేట్ ఎప్పుడు చేయాలి. సింపుల్ లాజిక్. ఇన్సర్ట్ ఎప్పుడు చేస్తాము? టార్గెట్లో రికార్డ్ లేనప్పుడు ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. టార్గెట్లో రికార్డ్ లేదు అని ఎప్పుడు తెలిసింది? మనకి లొకేషన్ అనేది నల్ అయితే తెలుస్తుంది. సో ఈజ్ నల్ ఆఫ్ టార్గెట్. ఈజ్ నల్ ఆఫ్ లొకేషన్ టార్గెట్ అయితే అంటే దాని అర్థం ఏంటి? మీరు లుకప్ చేశారు ఎంప్లాయీ ఐడి ప్రకారం, లుకప్ చేసినప్పుడు బయటికి నల్ ఇస్తుంది. దాని అర్థం ఏంటి? అది ఇన్సర్ట్ చేయాలని అర్థం. మీరు 1 or 2 ఎంప్లాయీ కోసం చూశారు, 1 or 2 ఎంప్లాయీ లేనప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇన్సర్ట్ చేయాలి. సో దానికోసం నేను ఇన్సర్ట్ లాజిక్ రాశాను. దెర్ ఈజ్ అన్ అప్డేట్ లాజిక్. నాట్ ఈజ్ నల్ ఆఫ్ లొకేషన్ అండర్స్కోర్ టార్గెట్. ఇప్పుడు ఏదైనా లుకప్ చేసినప్పుడు డేటా ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్గా ఉంటే మనకి ఆ డేటా మనకి అవుట్పుట్గా వస్తుంది. లొకేషన్ అనేది అవుట్పుట్గా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసాం కాబట్టి అది నల్ ఉండదు అనమాట. అండ్ సోర్స్ నుంచి వచ్చే లొకేషను నాట్ ఈక్వల్ టు టార్గెట్లో ఉన్న లొకేషన్ అయితే ఇఫ్ దిస్ హ్యాపెన్స్ అప్పుడు అప్డేట్ చేయి. నాకు జస్ట్ నువ్వు లుకప్ చేసినప్పుడు టార్గెట్లో టేబుల్లో లుకప్ చేసినప్పుడు 1 or 2 అనే ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు ఉంటే సరిపోదు. ఎగ్జిస్టింగ్గా వాడుకున్న లొకేషను సోర్స్ నుంచి వచ్చే లొకేషన్ ఈక్వల్ అవ్వకూడదు. అంటే టార్గెట్లో హైదరాబాద్ ఉండాలి, సోర్స్ నుంచి బెంగళూరు వస్తుంది. సో బెంగళూరు అప్డేట్ చేయాలి కదా. లేదు, టార్గెట్లో హైదరాబాద్ ఉంది, సోర్స్లో కూడా హైదరాబాద్ ఉంది. సో లొకేషన్ నాట్ ఈక్వల్ టు లొకేషన్, అప్పుడు ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వదు. హైదరాబాద్ ఈక్వల్ టు నాట్ ఈక్వల్ టు హైదరాబాద్. సో అప్పుడు మనం అప్డేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎప్పుడైనా లొకేషన్ చేంజ్ ఉంటే తప్ప అప్డేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో జస్ట్ వ్యాలిడేట్, క్లిక్ ఆన్ ఓకే, అప్లై, ఓకే, సేవ్ ఇట్. ఇప్పుడు ఒక కొత్త ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను, అదే అప్డేట్ స్ట్రాటజీ. ఓకే, సో ఇన్సర్ట్ అయితే ఏం చేయాలండి? డైరెక్ట్ ఇన్సర్ట్. సో
డైరెక్ట్ ఇన్సర్ట్ చేసేస్తాం. మనం ఇంకో తప్పు చేసాము. మనం క్రియేట్ డేట్, అప్డేట్ డేట్ మనం చేసుకోలేదు. ఓకే. లెట్ మీ క్రియేట్ పోర్ట్స్, క్రియేట్ డేట్, అప్డేట్ డేట్. ఇది డేట్ టైమ్, ఇది డేట్ టైమ్. ఈ రెండు అవుట్పుట్ పోర్ట్స్. అప్లై ఓకే. ఈ రెండు మనం ఇన్పుట్కి ఇవ్వాలి. ఓకే. సో I will delete the router. Delete చేయాల్సిన అవసరం లేకుండే. You can just create a new ports in a router and attach it. Okay. But let me create another groups. So first group ఏంటి? మనకి insert group. సో insert group ఏంటి? లుకప్ చేసినప్పుడు లొకేషన్ నల్ వస్తే అది insert. Is null of location. Okay. Not is null of location underscore target and location which is coming from the source not equal to location coming from the target. అలా అయితేనే అప్డేట్ చేద్దాం, లేదంటే అవసరం లేదు. సేమ్ ఉంటే అప్డేట్ అవసరం లేదు కదా. సో నౌ ఐ విల్ ఇంట్రడ్యూస్ అప్డేట్ స్ట్రాటజీ. దిస్ ఇస్ జాయిన్ అప్డేట్ స్ట్రాటజీ. సో అప్డేట్ స్ట్రాటజీ ఏంటంటే మనకు కావాల్సిన రికార్డ్ అప్డేట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసే ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనమాట. ఓకే. సో ఇందులో డీడీ అప్డేట్, డీడీ డిలీట్ అని ఉంటాయి, నేను చెప్తాను. సో ప్రస్తుతానికి అప్డేట్ గురించి చూద్దాం. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇన్సర్ట్ అండి. సో ఫస్ట్ ఇన్సర్ట్ ఎలా చేస్తాము? డైరెక్ట్ ఇన్సర్ట్. ఈ మొత్తం కాపీ పేస్ట్ చేసి ఏ రికార్డుకి ఆ రికార్డు, ఈ కాలంకి ఆ కాలంకి జస్ట్ ఇన్సర్ట్ చేయడం. So insert is direct insert. We don't need to do anything. Now we are coming to the update. So update చేయాలనుకున్నప్పుడు సో ఇదే టార్గెట్ ఇన్స్టెన్స్, కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ వి, ఇదే టార్గెట్కే కదా మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి అలా చేసుకోవాలి. అండ్ ఇఫ్ యూ కమ్ డౌన్, సో యూ వాంట్ టు అప్డేట్ ద డేటా. ఒకవేళ సోర్స్ రికార్డు, టార్గెట్ రికార్డు, ఇది మనం అప్డేట్ అని పెట్టుకుందాం. దిస్ ఈస్ ఫర్ అప్డేట్ లాజిక్. సో ఇప్పుడు అప్డేట్ ఏది చేయాలి? ఫస్ట్ ప్రైమరీని బేస్ చేసుకొని అప్డేట్ చేయాలి. ఏ కాలమ్ని అప్డేట్ చేయాలి? లొకేషన్ విచ్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద టార్గెట్ అప్డేట్ చేయాలి. తర్వాత అప్డేట్ డేట్ కూడా అప్డేట్ చేయాలి. సో క్రియేట్ డేట్ ఈరోజు అయితే అప్డేట్ డేట్ రేపు అనుకో, రేపటి డేట్ రావాలన్నమాట. దానికోసం అప్డేట్ డేట్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ కూడా అంతే. సో ఎంప్లాయిడీని బట్టి ఈ రెండు కాలమ్స్ అప్డేట్ చేయాలి, లొకేషన్ అండ్ అప్డేట్ డేట్. ఫోర్ లాజిక్. సో నేను మళ్ళీ చూపిస్తాను. సో ఫస్ట్ మనం లుకప్ చేస్తామండి. టార్గెట్ టేబుల్లో ఎగ్జిస్టింగ్గా డేటా ఉందా లేదా లుకప్ చేస్తాం. దేని ప్రకారం లుకప్ చేస్తాం? వీ విల్ డూ లుకప్ బేస్డ్ అనే ప్రైమరీకి. టార్గెట్లో ప్రైమరీకి ఏంటి? ఎంప్లాయ్ ఐడి, కాబట్టి ఎంప్లాయ్ ఐడితో లుకప్ చేస్తాం. లుకప్ చేసినప్పుడు ఒకవేళ లొకేషన్ని బయటికి తెప్పించుకుంటున్నాం. ఒకవేళ డేటా ఆల్రెడీ ఉంటే 1 or 2 అనే రికార్డు, సపోజ్ ఇక్కడ సోర్స్ తీసుకుంటే డేటా వచ్చి ఫస్ట్ 100A చెన్నై వెళ్తుంది. మనం దేని బేస్ చేసుకొని లుకప్ చేస్తున్నాం? ఎంప్లాయ్ ఐడి 100ని బేస్ చేసుకొని లుకప్ చేస్తున్నాం. సో 100 ఉందా లేదా టార్గెట్లో చెక్ చేస్తుంది ఫస్ట్. ఇఫ్ 100 ఎగ్జిస్ట్స్ దెన్ చెన్నై విల్ కమ్ అవుట్. అంతే కదా. సో చెన్నై వస్తుంది బయటికి. లేదు ఇప్పుడు 100 లేదు అనుకోండి, 100 చూసారు లుకప్లో, టార్గెట్లో లేదు. లేకుంటే ఈ లొకేషన్ ఉంది కదా, ఈ పైపు ఈ లింక్ నుంచి నల్ వాల్యూ పాస్ అవుతుంది, ఎందుకంటే అది లేదు కాబట్టి.
ఓకే. సో ఇక్కడ రూటర్లో ఏం కండిషన్స్ రాసామంటే అది నల్ అయితే లొకేషన్_టార్గెట్ మనకి నల్ అవుతే రికార్డ్ లేనట్టే కదా, సింపుల్ లాజిక్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నల్ we can assume that this record doesn't exist in the target system. Second logic, not is null of location target and location source not equal to location target. దాని అర్థం ఏంటంటే మనం లుకప్ చేసినప్పుడు మనకి లొకేషన్ అనేది బయటకు వస్తుంది కదా, అది నాట్ ఈజ్ నల్ అంటే నల్ వాల్యూ కాదు అంటే ఉంది. ఎప్పుడు అది నాట్ నల్ అవుతుంది? ఆల్రెడీ రికార్డ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉంటే నాట్ నల్ అవుతుంది. అది పాత రికార్డా, కొత్త రికార్డా డజంట్ మ్యాటర్. రికార్డ్ అయితే ఉంది 1 or 2 రికార్డ్. ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది. అండ్ location coming from the source which is nothing but a Hyderabad, location which is already existing in the target which is a Chennai. Just assume source నుంచి హైదరాబాద్ వస్తుంది, టార్గెట్ నుంచి చెన్నై వస్తుంది. అప్పుడు ఈ కండిషన్ కూడా సాటిస్ఫై అవుతుంది. లేదు లొకేషన్ టార్గెట్లో హైదరాబాద్ ఉంది, సోర్స్లో కూడా హైదరాబాద్ ఉంది. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఈ కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది, ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుంది. ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ ఈస్ ఫాల్స్. ఈ పర్టికులర్ రికార్డు ముందరికి వెళ్ళదన్నమాట. ఓకే. సో మనకి ఓన్లీ చేంజ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం చేయాలి. చేంజ్ లేనప్పుడు మనం అప్డేట్స్ చేయటం అనేది ఇట్స్ ఎ కాస్ట్లీ ఆపరేషన్. సో దిస్ ఈస్ అ హోల్ లాజిక్. సో వీ కెన్ క్రియేట్ అ వర్క్ ఫ్లో ఫర్ దిస్. cd mapping level, generate workflow, reusable session. Next lookup ki kuda HR, or else we can do HR name. అన్ని HR new లోనే ఉన్నాయి. s_m_ mapping level cd1. Next finish. సో వర్క్ఫ్లోస్కి వెళ్ళి మ్యాపింగ్ లెవెల్, ఇది హెచ్ఆర్, దిస్ ఈజ్ హెచ్ఆర్, లుకప్ ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకోవాలి. నౌ ఐఎమ్ రన్నింగ్ ఇట్. సో ఇప్పుడు చూడండి, సోర్స్ క్వాలిఫైయర్లో నుంచి వచ్చే రికార్డ్స్ అంటే సోర్స్ నుంచి వచ్చే రికార్డ్స్ 3. ఒకటి సెషన్ లెవెల్లో. ఓకే, వీటిని నేను ఇంకా మీకు నీట్గా అండర్స్టాండ్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ నేను నేమ్ చేంజ్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ఫర్ టార్గెట్ డెఫినిషన్. రీనేమ్ చేస్తే దిస్ ఈస్ టార్గెట్ ఇన్సర్ట్స్. ఇట్లా కూడా చేసుకోవచ్చు అండి. ఓకే, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ నేమ్ని ఇలా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక టార్గెట్ ఇన్సర్ట్స్ అని వస్తుంది. ఇక్కడ రీనేమ్ చేస్తే టార్గెట్ అప్డేట్స్. అప్లై. ఓకే, సేవ్ ఇట్. I will truncate the data first. Truncated. Refresh mapping. Save it. Run it. సో ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తే 3 రికార్డ్స్ చూడండి ఇన్సర్ట్స్లోకి వెళ్ళిపోయాయి. మొత్తం లాజిక్ చూడండి, ఇన్సర్ట్స్లోకి రికార్డ్స్ 3 రికార్డ్స్ వెళ్ళిపోయాయి. ఎందుకు 3 రికార్డ్స్ మేము ట్రంకేట్ చేసాం కాబట్టి. ఫస్ట్ లోడ్ ఇది. సో టార్గెట్లో లోడ్ అయిందో లేదో చూద్దాం. సో ప్రివ్యూ డేటా హెచ్ఆర్ చూడండి, ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది. ఓకే, క్రియేట్ డేటా ఎందుకు నల్గా వచ్చింది చూద్దాం. సో వై క్రియేట్ డేటా ఇస్ నల్. sys date క్రియేట్ డేట్ నుంచి వస్తుంది. సో ఇది చూడండి, మనం సరిగా వేయలేదండి మ్యాపింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి క్రియేట్ డేట్కి ఏమి ఇచ్చాము, లింక్ బ్యాక్వర్డ్ ఇది ఇచ్చాం. సో తప్పు. సో ఐఎమ్ జస్ట్ ఎలిమినేటింగ్ ఆల్ దిస్. వీ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. సో ఎంప్లాయీ ఐడి ఎక్కడ నుంచి ఇవ్వాలి? సోర్స్ నుంచి వచ్చే ఎంప్లాయీ ఐడి ఇవ్వాలి.
ఎంప్లాయీ నేమ్ ఎక్కడి నుంచి ఇవ్వాలి, సోర్స్ నుంచి వచ్చేది ఇవ్వాలి. ఎంప్లాయీ లొకేషన్ సోర్స్ నుంచి వచ్చేది ఇవ్వాలి. ఎంప్లాయీ సోర్స్ నుంచి వచ్చే లొకేషన్. సో నౌ క్రియేట్ డేట్ అండ్ అప్డేట్ డేట్. ఓకే, నౌ సేవ్ ఇట్. వర్క్ఫ్లోస్, రిఫ్రెష్ మ్యాపింగ్, కంట్రోల్ ఎస్. నేను ట్రంకేట్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఫ్రెష్ లోడ్ చేస్తాను, మళ్ళీ తప్పు వచ్చింది కాబట్టి. సో నౌ ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ వర్క్ఫ్లో. 3 రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ అయిపోయాయి. Okay, I'll go here and check now. Preview data. HR. So create data, update date, everything is loaded. ఇప్పుడు నా సోర్స్ సిస్టంలో నేను డేటాని చేంజ్ చేస్తాను. ఈ ఏ అనేవాడు బెంగళూరుకి వెళ్ళిపోయాడు. బి అనేవాడు హైదరాబాద్ నుంచి ఢిల్లీకి వెళ్ళిపోయాడు. సి అనేవాడు రాజస్థాన్ నుంచి బెంగళూరు చెన్నైకి వెళ్ళిపోయాడు. I'm updating these 3 records and also inserting a new record. This is 104. His name is D. It's coming from some US అనుకోండి. ఓకే, సేవ్ ఇట్. ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తే ఏం జరగాలండి? ఇప్పుడు సోర్స్లో ఇలా ఉంది, టార్గెట్లో ఎలా ఉంది డేటా చూడండి ఒకసారి. ఏ వచ్చి చెన్నైలో ఉన్నాడు, బి వచ్చి హైదరాబాద్, సి వచ్చి రాజస్థాన్. ఇప్పుడు నేనేం చేశాను, ఏ బెంగళూరుకి వెళ్ళిపోయాడు, బి ఢిల్లీకి వెళ్ళిపోయాడు, సి వచ్చి చెన్నైకి వెళ్ళిపోయాడు. కొత్త రికార్డ్ వచ్చి ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు చూసారా, 1 ఇన్సర్ట్ అండ్ ఓకే 3 రిజెక్టెడ్లోకి వెళ్ళిపోయాయి. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? Unique constraint violated. Why unique constraint violated? So it is going for an update. Okay, so update strategy lo manam dd update పెట్టాలి. Okay, we have forgot to do this. ఎందుకంటే మనం అప్డేట్ చేయాలంటే dd update పెట్టాలండి. Okay, save it. Now I will run it. Yeah, now 3 rows got updated. So ఇప్పుడు చూస్తే సో మారిపోయినాడు. ఏ చెన్నైకి వెళ్ళిపోయాడు, బి హైదరాబాద్కి. ఓకే, స్టిల్ ఇట్ ఈస్ రాజస్థాన్. వై ఇట్ ఈస్ స్టిల్ రాజస్థాన్? సి షుడ్ గో టు చెన్నై. ఓకే, సో నేను ఏ లొకేషన్ పెట్టాను? లొకేషన్ టార్గెట్ ఇది అప్డేట్ చేయకూడదు. లొకేషన్ we have to update location which is coming from the source. Okay, so location source నుంచి వచ్చే లొకేషన్ అప్డేట్ చేయాలి, టార్గెట్ నుంచి వచ్చే లొకేషన్ కాదు. స్టార్ట్ వర్క్ఫ్లో. ఓకే, ఇప్పుడు సక్సెస్ అయింది. ఓకే, ఇప్పుడు హోల్ లాజిక్ నేను ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ యూ కెన్ స్టాప్ మీ అట్ ఎనీ పాయింట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చి డేటా ఎగ్జిస్టింగ్గా ఉందా లేదా కనుక్కోవాలి. ఓకే, సో దట్ హౌ కెన్ డూ ఇట్ యూజింగ్ అ లుకప్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సో ఆల్రెడీ టార్గెట్లో డేటా ఉన్నాడో లేదో చెక్ చేసుకుంటాం. సో ఫస్ట్ రికార్డ్ ఏంటి? 100 ఏ బెంగళూరు. సో ఈ 100 అనే రికార్డుని బేస్ చేసుకొని మనం లుకప్ చేస్తున్నాం. సో 100 ఉన్నాడో లేదో చెక్ చేస్తుంది ఇది. సో ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? లొకేషన్ బయటకి ఇస్తుంది కదా. ఎస్, ఇట్ విల్ గివ్ లొకేషన్ యాజ్ ఏ అవుట్పుట్. మనం ఇక్కడ క్యాప్చర్ చేసుకుంటున్నాం ఆ లొకేషన్. ఇప్పుడు రౌటర్లో మనం కండిషన్ రాసుకుంటున్నాం. ఏం రాసుకుంటున్నాము? ఒకవేళ లొకేషన్ అండర్స్కోర్ టార్గెట్ సోర్స్ నుంచి వచ్చేది 101 అనే ఒక ఎంప్లాయీ ఐడి టార్గెట్ లుకప్ చేసినప్పుడు లుకప్ టేబుల్లో నుంచి లొకేషను మనకి తప్పు వస్తే లైక్ నల్ వస్తే అది ఇన్సర్ట్కి వెళ్తుంది. వి విల్ జస్ట్ ఇన్సర్ట్ ఇట్. ఒకవేళ
అది నాట్ నల్ అయ్యి సోర్స్ నుంచి వచ్చేసే లొకేషన్ టార్గెట్లో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్గా ఉన్న లొకేషన్ సేమ్ అవుతే వీ డోంట్ వాంట్ టు అప్డేట్. ఒకవేళ ఈ రెండు ఈక్వల్ కాకుంటే అప్పుడు మనం అప్డేట్ స్ట్రాటజీ అనే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసి ప్రాపర్టీస్లో DD_update అని పెట్టాలి. ఓకే, సో DD_update అని పెడితే ఏమవుతుందంటే ప్రతి రికార్డ్ ఈ అప్డేట్ స్ట్రాటజీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి వచ్చినప్పుడు ఒక అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఎలా చేస్తుంది? నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఈ ప్రైమరీకి వేర్ క్లాస్లో ఉంటుంది, ఈ రిమైనింగ్ వాల్యూస్ సెట్ క్లాస్లో ఉంటాయి. అప్డేట్ టేబుల్ నేమ్ set location equal to this location, set update date equal to this update date, where employee ID equal to whatever the employee రికార్డ్కి ఏ ఎంప్లాయీ ఐడి ఉంటే ఆ ఎంప్లాయీ. సో ఇలా DD update అని పెట్టాలి. ఓకే, సో DD_update is used to update the existing each and every record that is going through this transformation. ఇప్పుడు మనకి ఆల్రెడీ డేటా వచ్చేసింది కదా. సో సోర్స్లో ఏముంది, 4 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, బెంగళూరు ఎవ్రీథింగ్. టార్గెట్లో కూడా 6 రికార్డ్స్ వచ్చేసాయి. ఓకే, సో యూ కెన్ జస్ట్ ప్రివ్యూ ద డేటా. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డన్. సో యూఎస్, బెంగళూరు, చెన్నై, ఢిల్లీ ఎవ్రీథింగ్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ రన్ చేస్తాను మ్యాపింగ్, అంటే ఏం డిఫరెన్స్ లేదు, నో డిఫరెన్స్ అట్ ఆల్. ఇఫ్ ఐ రన్ ద మ్యాపింగ్ వాట్ యూ కెన్ సీ, చూడండి 0 0, ఇన్సర్ట్స్ 0, అప్డేట్స్ 0. అన్నెసరిగా ఇన్సర్ట్స్, అన్నెసరిగా అప్డేట్స్ చేయదండి. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ అవర్ కంట్రోల్. ఏ కాలం అప్డేట్ చేయాలో కంట్రోల్ ఉందా? ఎలా ఉంది చూడండి, ఈ కాలం అప్డేట్ ఒక్కటి చేయండి అని ఈ కంట్రోల్ పెట్టాను. ఏ రికార్డ్స్ అప్డేట్ చేయాలో కంట్రోల్ ఉందా? ఎస్. ఇంతకుముందు చేంజ్ ఉన్నా లేకున్నా ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇట్ ఈస్ అప్డేటింగ్ ఆల్ ద రికార్డ్స్. ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ ఎ కంట్రోల్ ఆన్ విచ్ record has to update, we have a control on which columns also to update. So this is SCD1 using mapping level. Okay, so this is a whole logic. So ఇలా రాసుకోవాలి. So any doubts or any clarifications needed? నాట్ నల్ అనే స్టేట్మెంట్ ఎక్కడ రాసాం సార్? రోటర్లో రాసామా? అవునండి, సో రౌటర్లో గ్రూప్స్లో రాసాము. సార్ అది ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసి అయినా లింక్స్ ఇవ్వలేమా సార్ రెండింటికి? ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో యూజ్ చేసైనా రాయొచ్చు. రౌటర్ సో రౌటర్ బదులు ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లోనే మనం ఇక్కడ వేరియబుల్ అవుట్పుట్ పోర్ట్స్ పెట్టుకొని ఇన్సర్ట్కి ఒకటి, అప్డేట్కి ఒకటి పెట్టుకోవచ్చు. మీకు ఏది ఇన్సర్టో ఏది అప్డేటో మీరు కనుక్కోగలుగుతారండి. కానీ ఇన్సర్ట్ ఈ ఫ్లోకి వెళ్ళాలి, అప్డేట్ ఈ ఫ్లోకి వెళ్ళాలి అని చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా రౌటర్ కావాల్సిందే కదా. లాజిక్ రౌటర్లో రాసిన లాజిక్ ఎక్స్ప్రెషన్లో పెట్టుకోవచ్చు, దట్ ఈస్ ఫైన్. బట్ స్టిల్ యూ నీడ్ అ రౌటర్ టు రౌట్ అప్డేట్స్ అండ్ ఇన్సర్ట్స్. లాజిక్ ఇక్కడ బదులు ఇక్కడైనా రాసుకోవచ్చు. ఎలా రాసుకోవచ్చు? సో ఇక్కడ ఇంకో అవుట్పుట్ పోర్ట్స్ పెట్టుకొని వన్ ఈస్ ఫర్ ఇన్సర్ట్, వన్ ఈస్ ఫర్ అప్డేట్. సో ఇలా అప్డేట్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ రెండు అవుట్పుట్ పోర్ట్స్లో పెట్టేసి ఈజ్ నల్ ఆఫ్ IIF కండిషన్ రాస్తామండి. ఈజ్ నల్ ఆఫ్ location which is coming from the lookup, then this is a new record. Okay, this is qualified for insert. Else ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వకుంటే ఇంకో కండిషన్ ఏంటి, నాట్ ఈజ్ నల్ ఆఫ్ లొకేషన్ విచ్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద టార్గెట్ and location which is coming the source not equal to location coming from the target. సో ఈ లాజిక్ మొత్తం రాసుకుంటే
నాట్ ఈస్ నల్ ఆఫ్. ఐఐఎఫ్లో ఇంకో ఐఐఎఫ్ రాసుకోవాలి. సో ఐఐఎఫ్ ఆఫ్ నాట్ ఈస్ నల్ ఆఫ్ ఈ రెండు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవుతే దీన్ని అప్డేట్గా ఇవ్వు. సో ఈజ్ నల్ ఆఫ్ లొకేషన్ టార్గెట్ అయితే ఇన్సర్ట్స్, లేదంటే ఐఏఎఫ్ ఆఫ్ నాట్ ఈజ్ నల్ ఆఫ్ దిస్ not is null of this and location not equal to target underscore location, then you, else some already existing అని ఏదో ఒకటి existing. సో ఇలా వచ్చినప్పుడు మనకి ఏం జరుగుతుందంటే ప్రతి రికార్డు చెక్ చేసుకొని అది ఇన్సర్టా అప్డేటా మనకి యూ కానీ ఐ కానీ ఇస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇది అవసరం లేదు, ఇంకా అప్లై ఓకే సేవ్ చేసేసి ఇప్పుడు రౌటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో 2 గ్రూప్స్ పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ ఏం పెట్టుకోవాలి, ఇన్సర్ట్ ఈక్వల్ టు ఐ ఉన్నటువన్నీ ఇది ఒక ఇక్కడికి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ వచ్చిన వాటన్నిటికీ అప్లై ఓకే. సో లాజిక్ అక్కడ రాసే బదులు లాజిక్ ఇక్కడ రాసుకున్నాను. సో రౌటర్ కానీ 2 ఫిల్టర్స్ కానీ ఖచ్చితంగా కావాల్సిందే. మీరు రౌట్ చేయాలి కదా, ఏది ఇన్సర్ట్స్కి ఏది అప్డేట్ కానీ. సో డెఫినెట్లీ రౌటర్ ఈజ్ నీడెడ్. బట్ రౌటర్ లేకుండా కూడా చేసుకోవచ్చు అండి. ఇంకో లాజిక్ రాసుకోవచ్చు. ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఫిల్టర్ పెట్టుకొని, ఓకే. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రౌటర్ యూ కెన్ పుట్ ఫిల్టర్. సో ఫిల్టర్ పెట్టుకొని అప్డేట్స్ యూ వచ్చినవన్నీ అప్డేట్ స్ట్రాటజీకి పంపించేయచ్చు. ఓకే, మిగతావి డైరెక్ట్ ఇన్సర్ట్కి పంపించేయచ్చు. సో అలా అయినా చేసుకోవచ్చు. అంటే నేనేమంటాను ఒకటి ట్రూ చెప్తే కనుక ఆటోమేటిక్గా నెక్స్ట్ ఫాల్స్ అవుతుంది సార్ ఫిల్టర్లో. అలా ఏం ఉండదండి. ప్రతి ఒక్క రికార్డు ఏది ట్రూ అయితే అది పంపించేస్తుంది బయటికి. ఒకటి ట్రూ అయితే ఒకటి ఫాల్స్ అవుతుంది అనేది ఏం లేదు కదా. మనకు లాజిక్ అర్థమైతే ఎలా అయినా ఫ్లిప్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని. ఓకే ఓకే, అండ్ కండిషన్ యూజ్ చేసుకొని లోపల లాజిక్ రాయచ్చు ఫిల్టర్. ఓకే, లాజిక్ రాసుకోవచ్చు, అండ్ కండిషన్ యూజ్ చేయాలి. మీరు స్టార్టింగ్ అవన్నీ చెప్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కాబట్టి నేను ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ మన మెటీరియల్ ఉన్న స్టాండర్డ్ మీకు చెప్పాను. ఇది మీకు వచ్చింది అనుకోండి, అలవాటు అయిపోతే మీరు మీకు ఇష్టం వచ్చిన లాజిక్ రాసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద లాజిక్ యూ కెన్ ఫ్లిప్ ఇట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్. మన లాజిక్ ఏంటి, ఇన్సర్ట్స్ని కనుక్కోవాలి, అప్డేట్స్ని కనుక్కోవాలి. ఇన్సర్ట్స్ని ఎలా కనుక్కుంటామో ఆ లాజిక్ అర్థమవుతే చాలు. ఎలా కనుక్కుంటాము, లుకప్ చేసినప్పుడు లొకేషన్ నల్ వస్తే అది ఇన్సర్ట్గా కన్సిడర్ చేయాలి. ఎందుకు కన్సిడర్ చేయాలి, యు ఆర్ డూయింగ్ అ లుకప్, యు ఆర్ గెటింగ్ అ నల్ వాల్యూ విచ్ మీన్స్ దట్ రికార్డ్ ఈస్ నాట్ దేర్. అది లుకప్ ఒక యూజ్, మనం లుకప్ యూజ్ చేసేది అందుకు. తర్వాత అప్డేట్ ఎప్పుడు చేయాలండి, యూ డూ అ లుకప్, యూ గెట్ ద వాల్యూ అవుట్ ఆఫ్ ది లుకప్ విచ్ మీన్స్ లుకప్ చేసినప్పుడు లుకప్ నుంచి ఒక వాల్యూ బయటికి వస్తుంది అంటే దాని అర్థం లుకప్ ఆల్రెడీ ఆ పర్టికులర్ రికార్డ్ ఎగ్జిస్టింగ్గా ఉంది. ఉంటే సరిపోదు, సోర్స్ నుంచి వచ్చే లొకేషన్ టార్గెట్లో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న లొకేషన్ ఈక్వల్ కదా చెక్ చేయాలి. ఆ రెండు ఈక్వల్ కాకుంటేనే అప్డేట్ చేయండి. ఈక్వల్ అయినా కూడా అప్డేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది, హైదరాబాద్ సోర్స్లో ఉంది, టార్గెట్లో హైదరాబాద్ ఉంది, మళ్ళీ అప్డేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది. సో వీ డోంట్ వాంట్ టు అప్డేట్ దట్. ఈ రెండు లాజిక్ మీకు తెలిసినప్పుడు you can implement it in any transformations, you can use anything, but lookup is the best transformation which you can get. మీరు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లుకప్ మీరు ఏది చేయొచ్చో మీరు చెప్పచ్చు. సో లుకప్ యూజ్ చేయకుండా కూడా ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. వీ కెన్ యూజ్ జాయినర్ అండి, యూ కెన్ ఆల్సో యూజ్ జాయినర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. అందులో
మీరు డీటెయిల్ ఔటర్ జాయిన్ కానీ ఇలా ఒక డీటెయిల్ ఔటర్ జాయిన్ పెట్టి చేసుకుంటే మనకి డేటా అనేది మ్యాచింగ్ లేనప్పుడు నల్స్ ఇస్తుంది బయటికి. సో అలా మీరు అర్థం చేసుకొని చేసుకోవచ్చు. జాయినర్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. లేదు నేను సోర్స్ క్వాలిఫైయర్‌లోనే క్వెరీ రాసుకుంటాను అంటే యూ కెన్ రైట్ సోర్స్ క్వాలిఫైయర్ క్వెరీ ఆల్సో. ఎనీథింగ్ బట్ లాజిక్ ఈస్ సేమ్. లాజిక్ సేమ్ ఉండాలి. యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ఇట్ విత్ వేరియస్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్స్. బట్ ఫస్ట్ ఇది ట్రై చేసి అండర్‌స్టాండ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి ఇది. తర్వాత మీరు వేరేవి ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో దట్ ఈస్ అప్డేట్ ఎల్స్ ఇన్సర్ట్ యూజింగ్ మ్యాపింగ్ లెవెల్. సో ఎనీవన్ హ్యాస్ ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ ఎనీ క్లారిఫికేషన్స్ నీడెడ్? ఏమైనా అర్థం కాలేదా? అప్డేట్ స్ట్రాటజీ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే టు అప్డేట్ ద రికార్డ్స్. ఇందులో DD_update అప్డేట్ పెట్టామనుకోండి, ప్రతి ఒక్క రికార్డ్ ఈ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్‌కి రీచ్ అయితే అది అప్డేట్‌గా ఫార్మ్ అవుతుంది. ఇక్కడ DD_delete అని పెట్టామనుకోండి, ప్రతి ఒక్క రికార్డ్ మనకి అప్డేట్ స్ట్రాటజీలోకి వచ్చే రికార్డ్ టార్గెట్‌లో డిలీట్ చేస్తుంది. DD_insert పెట్టామనుకోండి, ప్రతి ఒక్క రికార్డ్ ఈ టార్గెట్‌లో ఈ పర్టిక్యులర్ అప్డేట్ స్ట్రాటజీ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్‌లోకి వచ్చినప్పుడు ఆ రికార్డ్ ఇన్సర్ట్‌గా ఫార్మ్ అవుతుంది. తర్వాత DD_reject పెట్టామనుకోండి, మొత్తం 4 ఉంటాయి. సో ప్రతి ఒక్క రికార్డ్ ఈ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్‌కి రీచ్ అయ్యే ప్రతి ఒక్క రికార్డ్ రిజెక్టెడ్ రోస్‌లోకి వెళ్ళిపోతుందండి. ఓకే. సో 4 థింగ్స్ DD_update, DD_insert, DD_delete, DD_reject. ఓకే. 4 ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి ఇందులో. DD_update పెడితే ప్రతి ఒక్క రికార్డ్ ఈ పర్టిక్యులర్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్‌కి రీచ్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ రికార్డ్ ఈ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్ రీచ్ అయిందనుకోండి సపోజ్, ఈ రికార్డ్ అప్డేట్‌గా ఫార్మ్ అవుతుంది టార్గెట్‌లోకి. అప్డేట్ టేబుల్ నేమ్ సెట్ వాల్యూస్ వేర్ కండిషన్. అదే ఇక్కడ DD_insert పెట్టామనుకోండి, ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్ వాల్యూస్ అని చెప్పి ఒక స్టేట్మెంట్ రాసుకుంటాను బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో. ఇక్కడ DD_delete ఉందనుకోండి, డిలీట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ వేర్ అని చెప్పి డిలీట్ కండిషన్ రాసుకుంటాం. రిజెక్ట్ ఉందనుకోండి, ఈ పర్టిక్యులర్ రికార్డ్స్ రిజెక్టెడ్ రోస్‌లోకి వెళ్తాయి. మనం ఇందాక చూసాం కదా రిజెక్టెడ్ రోస్. రిజెక్టెడ్ రోస్ ఎక్కడ చూసాం? యాహ్! ఇక్కడ చూడండి రిజెక్టెడ్ రోస్‌లోకి వెళ్ళిపోయింది. సో రిజెక్టెడ్ రోస్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే మనం సర్వర్ పాత్‌లోకెళ్ళి చూడొచ్చు. ఒక ఫైల్ క్రియేట్ అవుతది. సో రిజెక్ట్ రిజెక్టెడ్‌కి మనకి ఒక పాత్ ఉంటదండి. ఓకే. సో సర్వర్‌లో మనం వి కెన్ బి ఏబుల్ టు సీ ద రిజెక్టెడ్ రికార్డ్స్. ఆ పాత్ ఖచ్చితంగా ఎక్కడో ఒకసారి ఇనిషియలైజ్ అవుతది. జస్ట్ సెర్చింగ్ ఫర్ దట్. డిలీట్ ఫ్రమ్. అంటే ఏ రోజు రిజెక్ట్ చేస్తారు సార్? అంటే న్యూ రికార్డ్స్ రిజెక్ట్ చేస్తుందా? లేకపోతే ఏదైనా ఆ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్‌కి వస్తే రిజెక్టెడ్ అయిపోతుంది. ఏ రికార్డ్స్ వస్తాయి ఈ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్‌లోకి చెప్పండి? ఈ లాజిక్ ప్రకారం వస్తాయి. మనం ఏ రికార్డ్స్ పెట్టాము? మొత్తం 3 ఉన్నాయి కదా సార్. బ్యాక్వర్డ్ పెట్టాం. అంటే ఈ అప్డేట్ నుంచి వచ్చే రికార్డ్స్. ఈ అప్డేట్ అంటే ఏంటో మళ్ళీ చూసుకోవచ్చు. మీరు డబుల్ క్లిక్ చేస్తే అప్డేట్ దేనికి రాశారు? ఇది. సో ఏ రికార్డ్ అయితే ఇన్సర్ట్ యూ అని ఫార్మ్ అవుతుందో ఆ రికార్డ్స్ అన్నీ అప్డేట్ స్ట్రాటజీకి వస్తాయి. అలా ఏ రికార్డ్ అయితే అప్డేట్ స్ట్రాటజీకి వస్తాయో బేస్డ్ ఆన్ ఎ కండిషన్ ఆ రికార్డ్స్ అన్నీ ఈ పర్టిక్యులర్ ఫ్లాగ్ వాల్యూతో మనం DD_update ఇస్తే DD_update, DD_delete ఇస్తే DD_delete. ఏ రికార్డ్స్ వస్తాయి అంటే ఇక్కడ ఏ రికార్డ్స్ వస్తున్నాయో ఆ రికార్డ్స్. సో ఈ రికార్డ్స్ ఏది సాటిస్ఫై అయితే అది. ఈ మ్యాపింగ్‌లో మనకి ఏ రికార్డ్స్ సాటిస్ఫై అవుతాయి? మనం ఎక్స్‌ప్రెషన్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్‌లో రాసాం గదా! ఏం రాసాము? ఈజ్ నాట్ నల్ ఆఫ్ అయితే అండ్ లొకేషన్ నాట్ ఈక్వల్ టు సోర్స్ లొకేషన్ అయితే యూ పెట్టండి అని చెప్పాము. అదే యూనే ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం రౌటర్‌లో. ఇన్సర్ట్ ఈక్వల్ టు యూ. ఇన్సర్ట్ అనేది మనం కాలిక్యులేట్ చేసిన అవుట్‌పుట్ పోర్ట్. అది యూ అయితే ఇక్కడికి రమ్మని చెప్పి పెట్టాం. సో అప్డేట్ ఉన్న రికార్డ్స్ అంతా ఇక్కడికొస్తాయి. సో క్లియర్? సార్ క్లియర్.
సో దట్ ఈస్ మ్యాపింగ్ లెవెల్ SCD1 అండి. ఓకే, సో ఐ విల్ ఫార్వర్డ్ ద రికార్డింగ్ టుడే విత్ ఇన్ నెక్స్ట్ 1 hour. You try to practice it and let me know if you have any doubts. Okay, so we already reached advanced concepts. So from now మీకు అర్థం కానప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేస్తే అర్థమవుతుంది. సో జస్ట్ ట్రై టు ప్రాక్టీస్ ఇట్. నిన్నటిది లుకప్ కాన్సెప్ట్ కూడా రికార్డ్